Okay, so good morning to all of you. So in the last lecture, we have started our chapter number 2. The name of chapter number 2 is nothing but the fluid kinematics. So in that chapter number 2, wait for 1 minute. Hello. Okay. So in that chapter number 2, we have started chapter number 2, that is nothing but fluid kinematics. So in that we have seen the first first point as a methods of describing the fluid flow. So there are basically two methods by which we can describe the fluid flow. First one is called as the Lagrangian method. Second one is called as the Eulerian method. So Lagrangian method is nothing but simply if you are going to consider any single point in that fluid flow, and if you are going to pursue or if you are going to follow that single point throughout its course of motion, if you are going to follow that single point only throughout its course of motion, and if you are going to observe the various property or changes in various property of that singular point only, of that singular point only throughout its course of motion, then that method will be called as a Lagrangian method. So simple example is nothing but when birds are flying. So if you are going to consider any singular bird from that number of birds, and if you are going to observe the various changes in various property of that fluid flow corresponding to that singular bird only throughout its course of motion, that will be called as a Lagrangian method. And second method is called as the Eulerian method. So in case of Eulerian method, you are going to consider any point in the space. You are going to consider any point in the space, and whatever fluid particle will be passing through that singular point in a space, whatever fluid particle are passing through that singular point in a space, if you are going to observe the changes in various properties such as velocity, acceleration, pressure, density, temperature, then that method will be called as a Eulerian method. And for study purpose, most of the time we are using the Eulerian method instead of Lagrangian method. Why? Because there is a mathematical simplicity. Because of mathematical simplicity in the Eulerian method, most of the time we are using Eulerian method instead of Lagrangian method. So that was the first point. Now we are switching to the next point. So next point is nothing but types of fluid flow. Next point is nothing but types of fluid flow. So there are various types of fluid flow. So that classification of fluid flow is classified based depending upon mainly two characteristics. So first one is nothing but depending upon fluid property. First one is based on fluid property, and second one is based on the fluid flow property. So whatever types of fluid flow will be there, that will be classified basically into two category. First one will be depending upon fluid property. Second one will be depending upon fluid flow property. So depending upon fluid property, there will be two types. First one will be called as a ideal flow and a real flow. First one will be called as a ideal fluid flow, and second one will be called as a real fluid flow. And second category is nothing but first one will be called as a compressible fluid flow. First one will be called as a compressible fluid flow, and another one will be called as a incompressible fluid flow. So these are the types of fluid flow based on fluid property. Now, based on fluid flow property, based on fluid flow property, there will be again classification of that fluid flow. So out of that, first one will be called as a laminar flow and turbulent flow. First one will be called as a laminar flow, and second one will be called as a turbulent flow. Then after that, steady and unsteady flow, steady and unsteady flow. Then uniform and non-uniform flow. Then next one will be rotational and irrotational flow, and last one will be one dimensional, two dimensional, and three dimensional flow. So these are the various types of fluid flow. These are the various types of fluid flow. Now we have to see one by one various types of fluid flow.
along with its example. So whatever write-up part will be there, that I will give at the end of this types of fluid flow. So first of all, we will complete all the types of fluid flow. After that, whatever necessary write-up part will be there. That necessary write-up part, I will give the time for that necessary write-up part. Now we will see one by one all the types of fluid flow. So first one, we will see what is meant by ideal flow and what is meant by real flow. What is meant by ideal flow and what is meant by real flow. So we are knowing related to ideal fluid and real fluid. We have seen the definition of ideal fluid and real fluid. Can anyone define what is meant by ideal fluid and what is meant by real fluid? Can anyone tell me? So at the start of lecture as well as in the practical number 1, we have seen the various types of fluid. So in that ideal fluid, real fluid, then that real fluid will be classified as a Newtonian fluid, non-Newtonian fluid, ideal plastic fluid. So out of that, what is meant by ideal fluid and real fluid? कोण सांगेल? आयडियल फ्लुइड कशाला म्हणतो आपण? No viscosity. So the fluid which does not have viscosity as well as compressibility. The fluid which does not have viscosity as well as compressibility is called as the ideal fluid. And the fluid which is having the viscosity and compressibility is called as a real fluid. And we are knowing that whatever ideal fluid concept is there, that is completely imaginary concept. That is not a single fluid on a earth surface that can be called as the ideal fluid. So whatever fluids are available on the earth surface, all the fluids will be called as a real fluid only. Similarly, ideal fluid, ज्यावेळेस आयडियल फ्लुइड फ्लो होईल, ज्यावेळेस आयडियल फ्लुइड फ्लो होईल त्यावेळेस त्याला आपण काय म्हणणार आहे? आयडियल फ्लुइड फ्लो म्हणणार आहे. ज्यावेळेस रिअल फ्लुइड फ्लो होईल त्यावेळेस त्याला काय म्हणणार आहे आपण? रिअल फ्लुइड फ्लो म्हणणार आहे. So here in the definition of ideal fluid flow as well as real fluid flow, the same concept will be there. So here if I am assuming this as a cross sectional area of pipe through which liquid is passing. Suppose here liquid is passing through this cross section area of pipe. So when I am going to say this fluid flow is the ideal fluid flow, when I am going to say this fluid flow as an ideal fluid flow, when and only when if this fluid flow is having the no viscosity. If this fluid flow is having the no viscosity and is not having the compressibility. That means if this fluid flow will not have the viscosity. Viscosity नाही म्हणजे काय असणार आहे? विस्कॉसिटी नाही म्हणजे काय असणार आहे? ह्या ठिकाणी फ्रिक्शन जे असणार आहे. विस्कॉसिटी म्हणजे काय? रेजिस्टन्स टू इट्स ओन फ्लो. आणि तो रेजिस्टन्स टू इट्स ओन फ्लो कशामुळे होतोय? बिकॉज ऑफ generating the resisting force. And why that resisting force is being generated? Because of friction between adjacent layer. So in case of ideal fluid flow, as value of viscosity as well as value of compressibility is 0. That's why each and every layer of that fluid flow will have the same value of velocity. That means there will not be any frictional loss. There will not be any frictional loss. Then such type of flow will be called as a ideal flow. So if friction in the fluid flow will have the value as a 0, if friction in the fluid flow will have the value as a 0, then such type of flow will be called as a ideal flow. And real flow means the fluid which is having the viscosity as well as compressibility. Now as this fluid is having the viscosity असल्यामुळे काय होणार आहे? जो काय adjacent layer आहे, adjacent top layer and whatever another adjacent layer will be there. So in between these two adjacent layer there will be the generation of shear stress. Why there will be the generation of shear stress? Because of frictional loss. So there will be the frictional loss, and because of frictional losses, here the value of velocity of that fluid flow will be changing, and such type of fluid flow will be called as a real fluid flow. So here whatever ideal fluid flow and whatever real fluid flow will be there, that will be completely depend upon the friction or friction effect. So whenever there will not be any type of friction effect in the fluid flow, that will be called as a real fluid flow. Whenever there will not be any type of frictional effect, then such type of fluid flow will be called as the ideal fluid flow. And if
friction will be present or in the fluid flow, if friction will occur, then such type of fluid flow will be called as a real fluid flow. So this is the first type, ideal fluid flow and real fluid flow. Now second type we are going to see, that is nothing but compressible fluid flow and incompressible fluid flow. Compressible fluid flow and incompressible fluid flow. Now can anyone tell me what is meant by compressibility? What is meant by compressibility? Can anyone tell me? Can anyone tell me what is meant by compressibility? Compressible आणि इनकॉम्प्रेसिबल कधी म्हणणार आहे आपण? Here, suppose in a piston cylinder assembly, suppose I am having the fluid. Suppose I am having the fluid, and if I am going to increase the pressure, then if volume of that fluid or if the volume of that piston cylinder assembly will goes on changing, then such type of fluid will be called as a compressible fluid. So example of compressible fluid is nothing but air or all the gases. Air or all the gases will come under the example of compressible flow or compressible fluid. Incompressible fluid means here instead of air or gases, if I am going to take oil or water, inside that piston cylinder assembly, then though I am going to increase the pressure, then also the volume of that piston cylinder assembly will not goes on changing. Volume of that piston cylinder assembly will not goes on changing. Then such type of flow or fluid will be called as the incompressible fluid. So whatever this changes in volume properties depend, that is completely depend upon the density. Because we are knowing that density is nothing but mass per unit volume. And as volume remains constant, as mass remains constant in that closed assembly, and if volume changes, त्या ठिकाणी मास सेमच होता, आपला गॅसचा जो काय मास होता तो काय होता, सेमच होता. त्या पिस्टन सिलेंडर असेंब्ली मधला गॅसचा जो मास होता तो काय होता, सेमच होता. फक्त त्या ठिकाणी प्रेशर इन्क्रीज केल्यामुळे काय झालेलं आहे, व्हॉल्यूम चेंज झालेला आहे. म्हणजे त्या ठिकाणी काय चेंज झालेलं आहे, डेन्सिटी चेंज झालेली आहे. म्हणजे एखाद्या फ्लुइडची जर डेन्सिटी चेंज होत असेल, विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर और प्रेशर, then such type of fluid will be called as a compressible fluid. आणि एखाद्या फ्लुइडची जर डेन्सिटी कॉन्स्टंट राहत असेल, तर त्याला काय म्हणणार आहे मी, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लुइड म्हणणार आहे. आता हे झालं फ्लुइडच्या बाबतीत. आता फ्लुइड फ्लो कशाला म्हणणार आहे, कॉम्प्रेसिबल फ्लुइड फ्लो आणि इनकॉम्प्रेसिबल फ्लुइड फ्लो कशाला म्हणणार आहे. समजा माझ्याकडे काय एक व्हेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरियाची पाईप आहे. काय ह्या ठिकाणी माझ्याकडे व्हेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरियाची पाईप आहे, आणि ह्या व्हेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरियाच्या पाईपमधून जर मी एअर पास केली, या ठिकाणी मी काय पास करतोय, एअर किंवा गॅस पास करतोय. आता एअर किंवा गॅस कसा आहे, कॉम्प्रेसिबल आहे. आता एअर किंवा गॅस ज्यावेळेस मी ह्या व्हेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरियाच्या पाईपमधून पास करेल, त्यावेळेस प्रत्येक पॉइंटला त्याची डेन्सिटी काय होत जाते, चेंज होत जाते. डेन्सिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस कोऑर्डिनेट, म्हणजे ह्या पॉइंटला किंवा ह्या पॉइंटला, प्रत्येक पॉइंटला काय होते, डेन्सिटी चेंज होते. म्हणजे डॅबा रो बाय डॅबा एस, as space goes on changing, density is also goes on changing, so is not equal to zero. म्हणजे काय होते, या ठिकाणी डेन्सिटी पण चेंज होते, स्पेस जसं चेंज होईल तसं डेन्सिटी चेंज होते. म्हणजे डॅबा रो बाय डॅबा एस काय राहणार नाही, कॉन्स्टंट राहणार नाही. Then such type of flow will be called as a compressible fluid flow. आता या ठिकाणी गॅस किंवा एअरच्या ऐवजी जर सेम व्हेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरियाच्या पाईपमधून जर मी लिक्विड पास केलं, लिक्विड म्हणजे काय, या ठिकाणी आयदर ऑइल किंवा वॉटर, या ठिकाणी मी
वॉटर पास केलं किंवा ऑइल पास केलं, जरी ह्या पाईपचा क्रॉस सेक्शनल एरिया जरी चेंज होत असला, पाईपचा क्रॉस सेक्शनल एरिया जरी चेंज होत असला, तरी पण काय ते ऑइल किंवा वॉटर जे आहे ते कसं आहे, इनकॉम्प्रेसिबल इन नेचर आहे, इनकॉम्प्रेसिबल इन नेचर आहे. त्यामुळे डेन्सिटी जी असणार आहे, त्या ऑइलची डेन्सिटी कोणत्या जरी पॉइंटला कन्सिडर केली तर ती काय येणार आहे, सेमच येणार आहे. म्हणजे चेंज इन डेन्सिटी काय येणार आहे, चेंज इन डेन्सिटी, डेन्सिटी सेम येते म्हणजे चेंज इन डेन्सिटी काय येणार आहे, 0 येणार आहे. सो चेंज इन डेन्सिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन स्पेस, that will be equal to 0. Why 0? Because why 0? Because dabba rho change in density, as that fluid does not changing its density, that's why value of dabba rho will be equal to 0. So 0 upon something will be equal to 0. So इनकॉम्प्रेसिबल फ्लुइड म्हणजे काय असणार आहे, डॅबा रो बाय डॅबा एस इज इक्वल टू 0 जर असेल तर त्याला काय म्हणणार आहे मी, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो म्हणणार आहे किंवा इनकॉम्प्रेसिबल फ्लुइड फ्लो. आणि डॅबा रो बाय डॅबा एस इज नॉट इक्वल टू 0 असेल तर त्याला काय म्हणणार आहे मी, कॉम्प्रेसिबल फ्लुइड फ्लो म्हणणार आहे. सो आर यू गेटिंग व्हॉट इज बाय कॉम्प्रेसिबल फ्लुइड फ्लो अँड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लुइड फ्लो? आर यू गेटिंग? येस और नो? Yes, sir. No, sir. Repeat. Okay. Necessary to repeat. Okay. What about remaining student? Yes, sir. Once again, repeat. Okay. I will repeat once again. कॉम्प्रेसिबल आणि इनकॉम्प्रेसिबल फ्लुइड कशाला म्हणायचं ते तर माहित आहे? ओंकार, Yes, sir. कशाला म्हणायचं कॉम्प्रेसिबल फ्लुइड? कॉम्प्रेसिबल फ्लुइड कशाला म्हणायचं, कोण सांगेल? ज्या फ्लुइडवरचं प्रेशर किंवा टेम्परेचर वाढवलं किंवा कमी केलं तर त्या फ्लुइडची डेन्सिटी चेंज होते, त्याला मी काय म्हणणार आहे, कॉम्प्रेसिबल फ्लुइड म्हणणार आहे, कॉम्प्रेसिबल फ्लुइड म्हणणार आहे. आणि इनकॉम्प्रेसिबल फ्लुइड कशाला म्हणणार आहे, जर त्या फ्लुइडवरचं प्रेशर किंवा टेम्परेचर जरी मी वाढवलं तरी पण डेन्सिटी काय राहते, सेमच राहते, त्याला मी काय म्हणणार आहे, इनकॉम्प्रेसिबल त्याला काय म्हणणार आहे, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लुइड म्हणणार आहे. आता ह्या ठिकाणी एक्झाम्पल घ्या, ह्या ठिकाणी काय तुमच्याकडे पिस्टन सिलेंडर असेंब्ली आणि ह्या ठिकाणी तुमच्याकडे काय एक कोणतं तर फ्लुइड आहे, ह्या ठिकाणी काय तुमच्याकडे काय कोणतं तर फ्लुइड आहे. आता ह्या ठिकाणी इनकॉम्प्रेसिबल फ्लुइडचं एक्झाम्पल देतोय म्हणून त्या ठिकाणी ऑइल आहे असं कन्सिडर करा आणि त्या ऑइलची लेवल कुठपर्यंत आहे, ह्या ठिकाणी इथपर्यंत ऑइलची लेवल, बरोबर आहे, इथपर्यंत ऑइलची लेवल आहे. आता मी ह्या ठिकाणचं प्रेशर जर वाढवलं, ह्या ठिकाणचं त्या ऑइलवरचं जर मी प्रेशर वाढवलं तरी ह्या ठिकाणची ऑइलची जी काही व्हॉल्यूम असणार आहे ते चेंज होणार आहे का, ऑइलचं व्हॉल्यूम चेंज होणार आहे का, ऑइलचं व्हॉल्यूम चेंज होणार नाही. म्हणजे ह्या ठिकाणी डेन्सिटी चेंज होते का, त्या ऑइलची डेन्सिटी म्हणजे काय असतं, मास पर युनिट व्हॉल्यूम असतं, बरोबर. डेन्सिटी म्हणजे काय असतं, मास पर युनिट व्हॉल्यूम असतं. त्यातला मास तर आपण कॉन्स्टंटच ठेवतो, त्यात आपण ऑइल ऍड पण करत नाही आणि ऑइल रिमूव्ह पण करत नाही. म्हणजे ह्या ठिकाणी काय मास कॉन्स्टंट आहे, व्हॉल्यूम मास तर कॉन्स्टंट आहे, व्हॉल्यूम जरी तुम्ही प्रेशर वाढवलं किंवा प्रेशर कमी केलं तरी पण व्हॉल्यूम काय राहतोय, व्हॉल्यूम काय राहतोय, सेमच राहतोय. म्हणजे मास पण सेम राहते, व्हॉल्यूम पण सेम राहते. याचा अर्थ काय, डेन्सिटी काय राहते, कॉन्स्टंट राहते. याचा अर्थ काय, डेन्सिटी कॉन्स्टंट राहते. म्हणजे इनकॉम्प्रेसिबल फ्लुइड साठी डेन्सिटी जी असते ती काय राहत असते, सेमच राहत असते. आता तुम्ही जर एक्झाम्पल कन्सिडर केलं, तुमच्याकडे काय एक व्हेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरियाची पाईप आहे, व्हेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरियाची पाईप आहे आणि त्या व्हेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरियाच्या पाईप मधून जर तुम्ही ऑइल पास केलं किंवा वॉटर पास केलं, व्हेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरियाच्या पाईप मधून जर तुम्ही ऑइल किंवा वॉटर पास केलं तरी तर ह्या ठिकाणी जरी ह्या ठिकाणी व्हेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरियाची पाईप असली तरी पण त्या ऑइलची किंवा त्या वॉटरची डेन्सिटी काय राहणार आहे, सेमच राहणार आहे. ऑइलची किंवा त्या वॉटरची डेन्सिटी काय राहणार आहे, सेमच राहणार आहे, कारण की ते कॉम्प्रेस होत नाही, ते कॉम्प्रेस होत नाही. त्यामुळे ह्याची डेन्सिटी काय राहणार आहे, त्या ऑइलची किंवा वॉटरची डेन्सिटी सेमच राहणार आहे. डेन्सिटी विल बी इक्वल टू कॉन्स्टंट. म्हणजे तुम्ही कोणता जरी पॉईंट कन्सिडर केला, त्या फ्लुइड फ्लो मधला कोणता जरी पॉईंट कन्सिडर केला, समजा तुम्ही हा पॉईंट कन्सिडर करा, हा पॉईंट कन्सिडर करा, हा पॉईंट कन्सिडर करा, हा पॉईंट कन्सिडर करा किंवा हा पॉईंट कन्सिडर करा, कोणता जरी पॉईंट कन्सिडर केला तरी प्रत्येक पॉईंटला
प्रत्येक पॉइंटला त्या फ्लुइडची किंवा त्या ऑइलची डेन्सिटी काय राहणार आहे, सेम राहणार आहे. त्या ऑइलची डेन्सिटी काय राहणार आहे, सेम राहणार आहे. त्यामुळं हे इक्वेशन जे येणार आहे, डॅबा रो बाय डॅबा एस, चेंज इन डेन्सिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस किंवा चेंज इन डेन्सिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस कोऑर्डिनेट. आता ह्या ठिकाणी डॅबा एस म्हणजे काय, मला वेगवेगळे पॉईंट कन्सिडर करायचे. हा एक पॉईंट, हा एक पॉईंट, हा एक पॉईंट, हा एक पॉईंट. जरी मी चारही पॉईंटची जर डेन्सिटी कॅल्क्युलेट केली तरी चारही पॉईंटला डेन्सिटी काय राहणार आहे, सेमच राहणार आहे. म्हणजे डेन्सिटी चेंज होते का, डेन्सिटी चेंज होत नाही. म्हणजे डेन्सिटीची व्हॅल्यू काय येणार आहे, चेंज इन डेन्सिटीची व्हॅल्यू काय येणार आहे, 0 येणार आहे. सो 0 अपॉन समथिंग म्हणजे काय येणार आहे, 0 येणार आहे. म्हणजे डॅबा रो बाय डॅबा एस ऍट एनी पर्टिक्युलर टाइम, ऍट एनी पर्टिक्युलर टाइम टी इज इक्वल टू जर 0 असेल तर त्या फ्लुइडला मी काय म्हणणार आहे, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लुइड म्हणणार आहे. आणि एक्झाम्पल ऑफ इनकॉम्प्रेसिबल फ्लुइड काय असणार आहे, व्हेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरियाच्या पाईप मधून जर तुम्ही ऑइल किंवा वॉटर पास केलं किंवा एनी लिक्विड पास केलं तर ते कशाचं एक्झाम्पल असणार आहे, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लुइडचं असणार आहे. हे झालं इनकॉम्प्रेसिबलचं. आता कॉम्प्रेसिबल फ्लुइड कशाला म्हणायचं, सेमच आपल्याकडे अरेंजमेंट आहे, फक्त ह्या ठिकाणी ऑइल घ्यायच्या ऐवजी मी काय घेतोय, एअर घेतोय. सेमच अरेंजमेंट आहे. ऑइल घ्यायच्या ऐवजी काय घेतलेले, मी एअर किंवा गॅस घेतलेला आहे कोणतं तरी. आणि सुरुवातीचं प्रेशर काय होतं त्या गॅसवरचं, P1 एवढं प्रेशर होतं. सुरुवातीला प्रेशर काय होतं, P1 एवढं होतं. व्हॉल्यूम काय आहे, V1 एवढा आहे. आणि मास काय आहे त्या गॅसचं, M एवढं आहे. आता मी मास सेमच ठेवतोय, म्हणजे त्या गॅसचं मास कमी पण करत नाही आणि गॅसमध्ये मास ऍड पण करत नाही. पण ह्या ठिकाणी मास सेम ठेवून जर मी प्रेशर वाढवलं, त्या गॅसवरचं जर प्रेशर वाढवलं तर काय होणार आहे, गॅसवरचं जर प्रेशर वाढवलं, मास सेमच आहे, M एवढंच मास आहे. प्रेशर वाढवल्यामुळे त्या गॅसचा व्हॉल्यूम काय होणार आहे, कमी होणार आहे. किंवा ह्या ठिकाणी जर मी प्रेशर कमी केलं असतं तर गॅसचा व्हॉल्यूम काय झाला असता, वाढला असता. समजते. म्हणजे ह्या ठिकाणी त्या गॅसची डेन्सिटी जर बघितली आपण, प्रेशर किंवा टेम्परेचर चेंज केल्यानंतर त्या गॅसची डेन्सिटी जर बघितली, मास पर युनिट व्हॉल्यूम हा फॉर्म्युला आहे डेन्सिटीचा. त्यापैकी मास सेमच राहते, मास काय राहते, कॉन्स्टंटच राहते. पण डेन्सिटी काय होते, चेंज होते. सॉरी, व्हॉल्यूम काय होते, चेंज होते. सुरुवातीला एवढा व्हॉल्यूम होता, सुरुवातीला एवढा व्हॉल्यूम होता. प्रेशर वाढवल्यामुळे व्हॉल्यूम काय झालेलं, कमी झालेलं. म्हणजे काय झालेलं, व्हॉल्यूम चेंज झालेलं आहे. व्हॉल्यूम चेंज होते म्हणजे मास पर युनिट व्हॉल्यूमची व्हॅल्यू काय होणार आहे, चेंज होणार आहे. मास पर युनिट व्हॉल्यूमची व्हॅल्यू काय होणार आहे, चेंज होणार आहे. म्हणजे ह्याचाच अर्थ काय, डेन्सिटी काय होणार आहे, चेंज होणार आहे. डेन्सिटी काय होणार आहे, चेंज होणार आहे. बरोबर आहे. तर कॉम्प्रेसिबल फ्लुइड कशाला म्हणणार आहे मी, कॉम्प्रेसिबल फ्लुइड कशाला म्हणणार आहे, ज्या फ्लुइडची डेन्सिटी चेंज होते विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर और प्रेशर, ज्या फ्लुइडची डेन्सिटी चेंज होते विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर और प्रेशर, that fluid will be called as a compressible fluid. compressible fluid कशाला म्हणायचं समजते, yes or no? ज्या फ्लुइडची sir. डेन्सिटी विथ रिस्पेक्ट टू ज्या फ्लुइडची डेन्सिटी चेंज होते त्या फ्लुइडला मी काय म्हणणार आहे, कॉम्प्रेसिबल फ्लुइड म्हणणार आहे. आता सेमच एक्झाम्पल घ्या. सेम एक्झाम्पल म्हणजे काय, माझ्याकडे काय, व्हेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरियाची पाईप आहे आणि त्या व्हेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरियाच्या पाईप मधून आता मी काय करतोय, ऑइल किंवा वॉटर पास करायच्या ऐवजी काय पास करतोय, गॅस पास करतोय. ऑइल किंवा वॉटर पास करायच्या ऐवजी काय करतोय, गॅस पास करतोय. आता गॅस कसा आहे, कॉम्प्रेसिबल इन नेचर आहे. गॅस कसा आहे, कॉम्प्रेसिबल इन नेचर आहे. त्या गॅस कॉम्प्रेसिबल इन नेचर असल्यामुळे काय होतंय, जसं जसं त्याचा एरिया कमी होतोय, जसं जसं त्याचा एरिया कमी होतोय व्हेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया पाईपचा, तस तसं काय होणार आहे, तो गॅस जो आहे तो काय होणार आहे, कॉम्प्रेस होणार आहे. आणि गॅस कॉम्प्रेस झाल्यामुळे ह्या ठिकाणी काय होणार आहे, त्याची डेन्सिटीची जी काय व्हॅल्यू असणार आहे ती डेन्सिटीची व्हॅल्यू चेंज होणार आहे. म्हणजे ह्या ठिकाणी व्हॅल्यू ऑफ डेन्सिटी, 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 प्रत्येक ठिकाणी त्या गॅसची डेन्सिटी काय असणार आहे, वेगवेगळी असणार आहे. प्रत्येक ठिकाणी त्या गॅसची डेन्सिटी काय असणार आहे, वेगवेगळी असणार आहे. त्याचाच अर्थ काय, त्याचाच अर्थ काय, डॅबा रो बाय डॅबा एस, डॅबा रो बाय डॅबा एस. आता डॅबा रो म्हणजे काय, डॅबा रो म्हणजे काय, चेंज इन डेन्सिटी. आता ह्या ठिकाणी रो 1 आहे, ह्या ठिकाणी रो 2 आहे, ह्या ठिकाणी रो 3 आहे. म्हणजे चेंज इन डेन्सिटीची काहीतरी व्हॅल्यू आहे, चेंज इन डेन्सिटीची काहीतरी व्हॅल्यू आहे. आणि डॅबा एस म्हणजे जस जसं मी पॉईंट चेंज करेल, हा पहिला पॉईंट, हा दुसरा पॉईंट, हा तिसरा पॉईंट, म्हणजे चेंज इन स्पेस, चेंज इन स्पेस कोऑर्डिनेट, त्याला काहीतरी व्हॅल्यू आहे. म्हणजे दॅट विल नॉट बी इक्वल टू 0.
that will not be equal to 0, then such type of fluid will be called as a compressible fluid. आता समजते कॉम्प्रेसिबल फ्लुइड फ्लो आणि इनकॉम्प्रेसिबल फ्लुइड फ्लो कशाला म्हणायचं समजते. सिंपल एक्झाम्पल काय कॉम्प्रेसिबल फ्लुइड फ्लोचं, गॅस पासिंग थ्रू द व्हेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया पाईप. आणि इनकॉम्प्रेसिबल फ्लुइड फ्लोचं काय एक्झाम्पल, ऑइल पासिंग थ्रू द व्हेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया पाईप. ऑइलची डेन्सिटी चेंज होत नाही, जरी तुम्ही प्रेशर किंवा टेम्परेचर चेंज केलं तरी पण डेन्सिटी सेमच राहणार आहे. पण गॅसची जसं तुम्ही प्रेशर किंवा टेम्परेचर चेंज कराल तसे त्यानुसार काय होते, डेन्सिटी चेंज होते. हॅव यू अंडरस्टूड नाउ? राईट इन द चॅट बॉक्स. इफ यू हॅव अंडरस्टूड, राईट वाय. इफ स्टिल you are having any problem, write N. Remaining student, please do it fast. Okay. So compressible flow is that type of flow in which density of fluid. Compressible flow is that type of flow in which the density of fluid changes from point to point, or in other words, density is not constant for the fluid. In other words, density is not constant for the fluid. So that will be called as a compressible fluid flow. And incompressible fluid flow म्हणजे काय असणार आहे? Incompressible fluid flow is nothing but having constant density, while in compressible fluid flow density is variable and become function of temperature and pressure. तर लक्षात काय ठेवायचं, कॉम्प्रेसिबल फ्लो म्हणजे काय असणार आहे, डेन्सिटी चेंज होणार आहे. इनकॉम्प्रेसिबल मध्ये डेन्सिटी कॉन्स्टंट राहणार, एवढंच फक्त लक्षात ठेवायचं. Now next type is called as a laminar fluid flow and turbulent fluid flow. I think you might have heard the laminar fluid flow and turbulent fluid flow. So can anyone tell me what is meant by laminar fluid flow and what is meant by turbulent fluid flow? Can anyone tell me what is meant by laminar fluid flow and what is meant by turbulent fluid flow? कशाला म्हणायचं लॅमिनार आणि कशाला म्हणायचं टर्ब्युलंट? कशाला म्हणणार आहे? Constant flow. कॉन्स्टंट फ्लो. रॉंग. कोण सांगेल? लॅमिनार वेल डिफाईन्ड लाईननी फ्लूइड फ्लो होते. फ्लूइड फ्लोचे पार्टिकल्स वेल डिफाईन्ड लाईननी जर ही होत असेल तर त्याला आपण काय म्हणणार आहे? लॅमिनार लॅमिनार. Okay. Fluid flow in parallel direction. Parallel direction. So here if you observe the diagram, so here suppose fluid is flowing in this direction, and if you observe the streamline of fluid particle, then you will observe that whatever that fluid flow is there, that is flowing in well manner or in parallel manner, so that will be called as a laminar flow. So laminar flow is defined as that type of flow in which fluid particle move along a well defined path or streamline, and all the streamlines are straight and parallel. So तुम्ही ह्या ठिकाणी स्ट्रीमलाईन जर बघितल्या, त्या फ्लुइड पार्टिकलच्या जर स्ट्रीमलाईन बघितल्या तर त्या कशा आहेत, स्ट्रेट अँड पॅरलल आहेत. आणि हे जे काय फ्लुइड पार्टिकल आहेत ते कसे मूव्ह होत आहेत, इन वेल डिफाईन्ड पाथ. त्याला आपण काय म्हणणार आहे, लॅमिनार फ्लो म्हणणार आहे. सो दॅट लॅमिनार फ्लो इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ व्हिस्कस फ्लो. लॅमिनार फ्लो इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ व्हिस्कस फ्लो, and the value of laminar flow or laminar flow is also depend upon the Reynolds number. Laminar flow is also depend upon the Reynolds number. So if value of Reynolds number is nothing but rho v d upon L, rho v d upon mu is there. So if the value of Reynolds number is less than 2000,
the value of Reynolds number is less than 2000, then such type of flow is also called as a laminar flow. So example काय असणार आहे तुमच्या तुम्ही जर ते कन्सिडर युनिफॉर्म डायमीटर पाईप मधून जर फ्लुइड फ्लो पास होत असेल, युनिफॉर्म डायमीटर पाईप मधून जर फ्लुइड फ्लो होत असेल तर त्याला मी काय म्हणणार आहे, लॅमिनार फ्लो म्हणणार आहे. इफ the value of Reynolds number of that fluid flow is less than 2000, that laminar flow is also called as a streamline flow or viscous flow also. And Reynolds number, formula of Reynolds number is nothing but rho Vd upon mu, rho Vd upon mu. किंवा ह्याच ठिकाणी जर मी अजून अरेंजमेंट केली, काय अरेंजमेंट करणार आहे, म्यू अपॉन रो, या ठिकाणी रो Vd अपॉन म्यू हा फॉर्म्युला आहे रेनॉल्ड नंबरचा. जर हा रो जर मी डिनॉमिनेटरला घेतला तर तो काय होणार आहे, म्यू अपॉन रो होणार आहे. आणि म्यू अपॉन रो म्हणजे काय असणार आहे, न्यू असणार आहे. त्यालाच काय म्हणतोय आपण, कायनेमॅटिक विस्कॉसिटी म्हणतोय. त्यालाच काय म्हणतोय, कायनेमॅटिक विस्कॉसिटी. सो ओनली यू हॅव टू कीप इन माइंड दॅट लॅमिनार फ्लो इज नथिंग बट फ्लो इन विच फ्लुइड पार्टिकल मूव along a well defined path. Flow in which fluid particle move along a well defined path, that will be called as a laminar flow. That is also called as a, for multiple choice question, laminar flow is also called as a streamline flow, or it is also called as a viscous flow. It is also called as a viscous flow. And value of Reynolds number, value of Reynolds number for laminar flow is always less than 2000. So that point you have to remember related to the laminar flow. Now next type is called as a turbulent flow. Turbulent flow म्हणजे काय असणार आहे, turbulent flow म्हणजे काय असणार आहे, बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ टर्बुलंट फ्लो विल बी वेव्हज इन द सी. म्हणजे समुद्राच्या लाटा जर बघितल्या तुम्ही, समुद्राच्या लाटा जर बघितल्या तर त्या ठिकाणी जे काय पार्टिकल असणार आहेत, त्या फ्लुइडचे जे काय पार्टिकल असणार आहेत ते वेल डिफाईन्ड पाथ फॉलो करणार नाहीत. दोज विल मूव इन द झिगझॅग मॅनर, दोज पार्टिकल विल मूव इन द झिगझॅग मॅनर like those will not follow the well defined path. So such type of flow will be called as a turbulent flow. So turbulent flow example, best example will be waves in the sea. So that will be the best example of turbulent flow. So flow in which fluid particle moves in zigzag manner or disorderly manner, then such type of flow will be called as a turbulent flow. And always you have to keep in mind that for turbulent flow, value of Reynolds number is greater than 4000. Value of Reynolds number is greater than 4000. Reynolds number means, what is the formula? Which formula I have told you? Reynolds number is nothing but rho Pd upon mu. Upon mu. That means how to calculate the value of Reynolds number? Rho म्हणजे काय, त्या फ्लुइडची डेन्सिटी काय आहे, म्हणजे ते जर वॉटर असेल तर डेन्सिटी काय असणार आहे 1000. पी म्हणजे काय, त्या फ्लुइडची व्हेलॉसिटी किती आहे. डी म्हणजे काय, ज्या पाईप मधून ते फ्लुइड फ्लो होते त्या फ्लुइड फ्लोचा डायमीटर किती आहे, फ्लुइड फ्लोचा डायमीटर किती आहे. किंवा एखादी वेव्ह जर कन्सिडर करत असाल तर त्या वेव्हचा एंटायर डायमीटर किती आहे. आणि म्यू म्हणजे काय, त्या फ्लुइडची डायनॅमिक विस्कॉसिटी किती आहे. सो बेस्ड ऑन दॅट parameter, based on this various parameter, you will get the value of Reynolds number. And if the value of Reynolds number is greater than 4000, if the value of Reynolds number is greater than 4000, then such type of flow will be called as a turbulent flow. Now we have seen in case of laminar flow, value of Reynolds number is less than 2000. In case of turbulent flow, value of Reynolds number is greater than 4000. Then what about if the value of Reynolds number will be in between 2000 to 4000? What about if the value of fluid flow, or if the value of Reynolds number of that fluid flow is lies between 2000 to 4000? Then such type of flow will be called as a, such type of flow will be called as a which type? The Reynolds number ची value 2000 to 4000 असेल तर त्या that type of flow will be called as a, can anyone tell me? That will be called as a transitional flow. That will be called as a transitional flow. Transitional flow means that is the phase
that is the phase in which laminar flow is getting converted into turbulent flow. ट्रान्झिशनल फ्लो म्हणजे काय असणार आहे, ज्या फेज मध्ये लॅमिनार फ्लोचं कन्व्हर्जन टर्बुलंट फ्लो मध्ये व्हायला लागलेलं आहे, ज्या फेज मध्ये लॅमिनार फ्लोचं कन्व्हर्जन टर्बुलंट फ्लोला व्हायला लागले, म्हणजे काय, जे काय जे काय वेल डिफाईन पाथला मूव्ह होणारे पार्टिकल होते, जे काय वेल डिफाईन पाथला मूव्ह होणारे पार्टिकल होते, ते ज्यावेळेस डिसऑर्डरली मॅनर मध्ये मूव्ह होतील किंवा मूव्ह व्हायला चालू करतील, त्या दोन्हीच्या मधली जी काय फेज असणार आहे त्याला काय म्हणणार आहे मी, ट्रान्झिशनल फेज म्हणणार आहे और ट्रान्झिशनल फ्लो म्हणणार. सो लॅमिनार फ्लो, टर्बुलंट फ्लो अँड ट्रान्झिशनल फ्लो. लॅमिनार फ्लो व्हॅल्यू ऑफ रेनॉल्ड नंबर लेस दॅन 2000, turbulent flow value of Reynolds number greater than 4000, and transitional flow value of Reynolds number in between 2000 to 4000. So that is related to the type called as a laminar flow and turbulent flow. Now next type is there, that is called as a steady flow and unsteady flow. Next type is there, that is called as a steady flow and unsteady flow. Now if you take one example, suppose you are having horizontal pipe or uniform diameter pipe, and suppose this pipe is connected to one tank. This pipe is connected to one tank, and in that tank, if you are maintaining the level of water at the same level, म्हणजे या ठिकाणी काय, हेड जे आहे, वॉटर हेड जे आहे ते काय राहते, कॉन्स्टंट राहते. So here through this pipe also that fluid will be passing. Now if I am going to consider any one point, if I am going to consider any singular point, so suppose I am considering this as a singular point, हा सिंग्युलर पॉइंट कन्सिडर केला. आता काय होतंय, त्या ठिकाणी हे फ्लुइड जे आहे ते मोशन मध्ये, म्हणजे फ्लुइड काय होते, पास होते, पण मी ह्या स्पेस कोऑर्डिनेट मधला हा एकच पॉइंट कन्सिडर केलं, ज्याचं की डायमेन्शन आहे समजा एक्स वाय झेड, एक्स वाय आणि झेड हे डायमेन्शन आहे. आता समजा हा पार्टिकल आहे, आता टाइम टी इज इक्वल टू 0 ला, टाइम टी इज इक्वल टू 0 ला हा पार्टिकल असणार आहे. ज्यावेळेस टाइम चेंज होईल, समजा टाइम काय झाला, टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकंद झाला किंवा 1 सेकंद झाला, तर 2 सेकंदानंतर काय होणार आहे, हा जो पार्टिकल होता, हा पार्टिकल काय झालेला असेल, पुढे गेलेला असेल, आणि पाठीमागचा जो पार्टिकल होता तो ह्या ठिकाणी आलेला आहे. म्हणजे मी काय कन्सिडर करणार आहे, माझं मेन इंटेन्शन काय, फक्त एवढी स्पेस ज्याची की डायमेन्शन काय, एक्स वाय झेड. जर ह्या डायमेन्शनचे जर मी व्हेरियस फ्लुइड प्रॉपर्टी सच ॲज प्रेशर, व्हेलॉसिटी, डेन्सिटी, टेम्परेचर जर चेक केलं, प्रेशर, व्हेलॉसिटी, डेन्सिटी, टेम्परेचर जर मी चेक केलं, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम म्हणजे आता मी काय केलं, 10 वाजता ह्या पॉइंटचं जे काय लिक्विड पास होणार होतं ह्या पॉइंट मधून, त्या लिक्विडचं काय केलं, प्रेशर, व्हेलॉसिटी, डेन्सिटी, टेम्परेचर चेंज केलं. परत 10:30 वाजता ह्याच पॉइंटचं प्रेशर, व्हेलॉसिटी, डेन्सिटी, टेम्परेचर चेक केलं. परत 11 वाजता ह्याच पॉइंटचं प्रेशर, व्हेलॉसिटी, डेन्सिटी, टेम्परेचर चेक केलं. आणि जर व्हॅल्यू ऑफ प्रेशर, व्हेलॉसिटी, डेन्सिटी, टेम्परेचर with respect to time at that particular point remains constant, then such type of flow will be called as the steady flow. म्हणजे मी 10 वाजता चेक करू द्या, 11 वाजता चेक करू द्या, किंवा 12 वाजता चेक करू द्या, किंवा 1 वाजता चेक करू द्या, ह्या पॉइंटचं काय राहणार आहे, ज्या काय फ्लुइड प्रॉपर्टी आहेत ह्या पॉइंटच्या, पर्टिक्युलरली ह्या पॉइंटच्या ज्या काय फ्लुइड प्रॉपर्टी आहेत, त्या फ्लुइड प्रॉपर्टी जर सेमच राहत असतील तर त्याला मी काय म्हणणार आहे, स्टेडी फ्लो म्हणणार आहे. समजते स्टेडी फ्लो कशाला म्हणायचंय,
स्टेडी फ्लो कशाला म्हणायचं समजतंय का? काय रिपीट करायची गरज आहे? कॅन एनीवन टेल मी? हॅव यू Repeat, अंडरस्टूड sir. व्हॉट इज मीन बाय स्टेडी फ्लो? रिपीट करायचं आहे? ओके. मी काय कन्सिडर केलेलं आहे, माझ्याकडे काय युनिफॉर्म डायमीटरची पाईप आहे. युनिफॉर्म डायमीटरची पाईप आहे आणि ती पाईप मी कशाला कनेक्ट केलेली आहे? एका टँकला कनेक्ट केलेली आहे. पण टँक मध्ये जे काय वॉटर होतं ते मी काय करतोय, एका पर्टिक्युलर सिस्टीम थ्रू किंवा एका स्पेसिफिक सिस्टीम थ्रू काय करतोय, त्या वॉटरची लेवल जी आहे त्या वॉटरची लेवल काय करतोय मी कॉन्स्टंटच ठेवतोय. वॉटरची लेवल काय करतोय, कॉन्स्टंटच ठेवतोय. म्हणजे त्या पाईप मधून जेवढं लिक्विड पास होतंय, त्या पाईप मधून जेवढं लिक्विड पास होतंय तेवढंच लिक्विड मी काय करतोय, ह्या टँकला देतोय. म्हणजे ह्या ठिकाणी काय होणार आहे, हेड जे आहे हेड काय राहणार आहे, कॉन्स्टंट राहणार आहे. किंवा वॉटरची लेवल जी आहे टँक मधली ती काय राहणार आहे, कॉन्स्टंट राहणार आहे. बरोबर आहे. आता मी काय केलं, त्या फ्लुइड फ्लो मधला कोणता तरी एक पॉईंट कन्सिडर केला. कोणता एक पॉईंट कन्सिडर करा, ज्याचं की डायमेन्शन आहेत समजा एक्स वाय झेड. एक्स ऍक्सिसला, वाय ऍक्सिसला, झेड ऍक्सिसला. 3D मध्ये डायमेन्शन काय आहेत, एक्स वाय झेड. आणि त्या पॉईंटच्या जर मी प्रॉपर्टी, फ्लुइड प्रॉपर्टी जर चेक करत असेल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. विथ रिस्पेक्ट टू टाइम म्हणजे आता एकदा चेक करणार, परत एका तासाने एकदा चेक करणार, 2 तासांनी, 3 तासांनी, 4 तासांनी, 5 तासांनी, असा हळूहळू चेक करणार. टाइम जसा पास होईल तसं मी काय करणार आहे, ह्या फ्लुइड प्रॉपर्टी चेक करणार आहे. प्रेशर, व्हेलॉसिटी, डेन्सिटी, टेम्परेचर. आणि ह्या जर फ्लुइड प्रॉपर्टी सेमच राहत असतील, म्हणजे जेवढी व्हॅल्यू ऑफ व्हेलॉसिटी 10 वाजता आली होती त्या पॉईंटची, तेवढीच व्हॅल्यू ऑफ व्हेलॉसिटी दुपारी 4 वाजता आली. सेम व्हॅल्यू ऑफ व्हेलॉसिटी संध्याकाळी 6 वाजता आली. सेम व्हॅल्यू ऑफ व्हेलॉसिटी रात्री 10 वाजता आली. जेवढं व्हॅल्यू ऑफ प्रेशर आता सकाळी 10 वाजता होतं, तेवढंच व्हॅल्यू ऑफ प्रेशर 12 वाजता आलं, 1 वाजता आलं, 2 वाजता आलं. जेवढी डेन्सिटी 10 वाजता होती तेवढीच व्हॅल्यू ऑफ डेन्सिटी प्रत्येक वेळेस आली. तर त्याला मी काय म्हणणार आहे, व्हेरियस फ्लुइड प्रॉपर्टीज सच एज प्रेशर, व्हेलॉसिटी, डेन्सिटी, टेम्परेचर डज नॉट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. जरी टाइम चेंज झाला तरी पण त्या ज्या काय फ्लुइड प्रॉपर्टी आहेत at that particular point does not changes with respect to time, then such type of flow will be called as a steady flow. Have you understood now? Have you understood now? Yes or no? कोण सांगेल बाकीचे? अजून पण काय प्रॉब्लेम असेल तर विचारू शकता. आहे का काय प्रॉब्लेम? So what will be the definition of steady flow? What will be the definition of steady flow? So steady flow will be defined as at any particular location or at any particular point. Steady flow will be defined as at any particular location or at any particular point if the fluid properties, if the various fluid properties such as pressure, velocity, density, temperature does not changes with respect to time. म्हणजे तुमचा टाइम जरी चेंज झाला तरी पण ह्या प्रॉपर्टी काय होत आहेत, चेंज होत नाहीत. does not changes with respect to time, then such type of flow will be called as a steady flow. Then such type of flow will be called as a steady flow. What will be the example of steady flow? Water passing through the uniform diameter pipe which is connected to the tank which is maintained at a constant head. Water passing through the pipe or water passing through the uniform diameter pipe connected to the tank at a constant head. That will be the example of steady flow. Now second type is called as a unsteady flow. Second type is called as a unsteady flow. Now in case of unsteady flow, if you are going to consider the same example, सेमच पाईप आहे, युनिफॉर्म डायमीटरची पाईप सेमच आहे तुमची, ती सेमच पाईप सेमच टँकला तुम्ही कनेक्ट केलेली आहे. पण ह्या ठिकाणी तुम्ही हेड जे आहे ते टँकचं हेड जे आहे ते कॉन्स्टंट मेंटेन ठेवत नाही. म्हणजे शिथून फक्त वॉटर जाते, ह्या टँक मध्ये तुम्ही वॉटर काहीच पास देत नाही. म्हणजे सकाळी 10 वाजता टँकची लेवल असणार आहे हितपर्यंत असणार आहे. 11 वाजता टँकची लेवल काय होणार आहे, कमी होणार, हितपर्यंत येणार आहे. 12 वाजता टँकची लेवल अजून कमी येणार आहे. 1 वाजता टँकची लेवल अजून कमी येणार आहे. 2 वाजता टँकची लेवल अजून कमी येणार आहे. सिंपल एक्झाम्पल,
तुमच्या घरात जर नळ असेल आणि घरावरती जर टाकी असेल, पाण्याची टाकी, जसं पाण्याच्या टाकीमधली लेवल कमी होत जाते, तसं पाण्याचं प्रेशर चेंज होत जातं. तसं पाण्याचं प्रेशर चेंज होत जातं. तुम्ही पाईप चेंज केलेली आहे का त्या ठिकाणी? पाईपचा डायमीटर चेंज केलेला आहे? पाईपचा डायमीटर चेंज केलेला नाही, तरी पण काय होतं, पाण्याचं प्रेशर चेंज होते, व्हेलॉसिटी चेंज होते. त्यामुळं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम at any particular point, if the various fluid property such as pressure, velocity, density, temperature changes with respect to time, then such type of flow will be called as the unsteady flow. Prajwal Bagal, can you unmute yourself? Bagal. Roll number 15, Prajwal Bagal. Can you unmute yourself? Please unmute yourself. I am observing that for each and every lecture, you are joining the lecture in last 5 to 10 minutes. That means you are coming only for attendance purpose. Is it the case? Prajwal. Many times I have observed that you are joining the lecture in last 5 to 10 minutes. That means you are only coming for attendance purpose. Is it the case? So here afterwards, you should take care that you have to join the lecture at the start only. Purposefully last time I have not allowed you to enter in the meeting because you were joining in the last 5 to 10 minutes. And many times I have observed that. And there are also so many students, those who are joining the lecture late. So here afterwards, please take care. Don't come only for attendance purpose. Attendance is important at the end. But if you are coming only for attendance purpose, then there will not be any use. You are only cheating to the teacher as well as you are cheating to yourself also. So unsteady flow means the fluid flow in which various properties such as pressure, velocity, density, temperature at any particular time, at any particular point changes with respect to time, then such type of flow will be called as the unsteady flow. Simple example will be water passing through the uniform diameter pipe which is connected to the tank whose head is changing continuously. That will be the example of unsteady flow. So now have you understood both the definition, steady flow and unsteady flow? Write in the chat box. If you have understood, write Y in the chat box. Otherwise, write EN in the chat box. Okay. So steady flow. The fluid flow is said to be steady if at any point in a flowing fluid, various characteristics such as velocity, pressure, density, temperature does not changes with respect to time. That will be called as a steady flow. Example will be fluid passing through the uniform diameter pipe which is maintained at a constant head. So here, if I want to express this steady flow in terms of mathematical equation मध्ये जर मला हे डिफाईन करायचं असेल तर कसं डिफाईन करणार आहे? कोणताही एक पॉईंट घेणार आहे मी, समजा हा पॉईंट कन्सिडर केला. त्या पॉईंटचं जर समजा कोऑर्डिनेट एक्स वाय झेड कोऑर्डिनेट जर समजा x0 y0 z0 असतील, काही पर्टिक्युलर घ्या तुम्ही, x0 y0 आणि z0 असतील, आणि ह्या फ्लुइड, हे जे काय फ्लुइड आहे त्या फ्लुइडच्या वेगवेगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक सच एज प्रेशर, वेलॉसिटी, डेन्सिटी आणि टेम्परेचर ह्या जर वेगवेगळ्या प्रॉपर्टी असतील आणि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जर मी ह्या प्रॉपर्टी चेक करत असेल, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम
जर मी ह्या वेगवेगळ्या प्रॉपर्टी चेक करत असेल तर अकॉर्डिंग टू स्टेडी फ्लो इफ various characteristics such as velocity, pressure, temperature, density does not changes with respect to time at any particular point then such type of flow will be called as a steady flow. That means here in mathematical delta p by delta t, change in pressure with respect to time म्हणजे ह्याचा अर्थ काय, ज्यावेळेस मी टाइम t इज इक्वल टू समजा 10 AM आहे आणि टाइम t इज इक्वल टू 11 AM आहे, तर त्यावेळेस t इज इक्वल टू 10 AM ला किती प्रेशर होतं आणि t इज इक्वल टू 11 AM ला किती प्रेशर राहणार आहे, त्या दोन्हीचा डिफरन्स जर कन्सिडर केला ऍट एनी पर्टिक्युलर पॉइंट, कोणत्या तरी एकाच पॉइंटला x0 y0 z0 x0 y0 z0, तर तो जर डिफरन्स इज इक्वल टू 0 आला, 0 येतोय ह्याचा अर्थ काय, हा डिफरन्स 0 येतोय ह्याचा अर्थ काय, जरी टाइम चेंज झाला 10 वाजता 11 वाजता 12 वाजता 1 वाजता तरी पण प्रेशरची व्हॅल्यू काय राहते, सेमच राहते. म्हणजे डॅबा पी चेंज इन प्रेशर काय राहणार आहे, सेमच चेंज इन प्रेशर काय राहणार आहे, 0 राहणार आहे. सो 0 अपॉन समथिंग काय राहणार आहे, इक्वल टू 0. सो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ स्टेडी फ्लो. सिमिलरली delta v by delta t, change in value of velocity with respect to time at any particular point x0 y0 z0 is equal to 0. तसंच delta rho by delta t at x0 y0 z0 is equal to 0 किंवा delta capital T divided by delta small t is equal to x0 y0 z0, sorry, delta capital T divided by delta small t at x0 y0 z0 is equal to 0. तर ह्या सगळ्या काय राहणार आहे, that will be the mathematical equation of steady flow. So mathematically steady flow can be defined as delta v by delta t at x0 y0 z0 is equal to 0, delta p by delta t at x0 y0 z0 is equal to 0, delta rho by delta t is equal to at 0 y0 z0 is equal to 0. Now unsteady flow म्हणजे काय, जसं तुमचा हेड चेंज होईल किंवा जसं तुमचा डिस्चार्ज चेंज होईल तसं त्या पर्टिक्युलर पॉइंटलाच as per time changes the value of pressure, velocity, density, temperature goes on changing. So definition, at any particular point in the flowing fluid if the fluid characteristics such as velocity, pressure, density, temperature changes with respect to time, then such type of flow will be called as a unsteady flow. Example of unsteady flow, water flowing through the uniform diameter pipe connected to the tank whose head is not constant, whose head is changing or whose head is not constant, that will be called as a unsteady flow. So for unsteady flow, as value of velocity, pressure, density, temperature changes, that's why delta v by delta t with respect to particular point, म्हणजे कोणताही एक पॉइंट त्या पॉइंटचं काय होतंय, व्हॅल्यू ऑफ प्रेशर, व्हेलॉसिटी, डेन्सिटी, टेम्परेचर जसा टाइम चेंज होईल, म्हणजे 10 वाजता वेगळे असणार आहे, 11 वाजता वेगळे असणार आहे, 12 वाजता वेगळे असणार आहे. कशासाठी वेगळे असणार आहे, कारण की 10 वाजताचा हेड एवढा होता, 11 वाजता हेड कमी झाला, 12 वाजता अजून हेड कमी झाला, 1 वाजता अजून कमी होणार आहे. त्यामुळे प्रेशर, व्हेलॉसिटी, डेन्सिटी, टेम्परेचर काय होणार आहे, चेंज होणार आहे. चेंज होत आहेत म्हणजे काय, delta v by delta t, delta v म्हणजे चेंज इन व्हेलॉसिटी, 10 वाजता वेगळी होती, 11 वाजता वेगळे, 12 वाजता वेगळे, म्हणजे काहीतरी व्हॅल्यू ऑफ delta v असणार आहे, आणि टाइम पण चेंज होतोय, म्हणजे काहीतरी व्हॅल्यू ऑफ delta t असणार आहे. त्यामुळे हे इक्वेशन विल नॉट बी इक्वल टू 0 असणार आहे. सिमिलरली in terms of pressure, in terms of density, in terms of time also. Are you getting? So this will be called as a unsteady flow.
Have you understood what is meant by unsteady flow? Yes or no? Write in the comment box. Write in the comment box. Have you understood what is meant by unsteady flow? Remaining student, please write in the comment box. सर Okay. एक काय झालं? X0 Y0 Z0 काय म्हणला सर नेमकं? X0 Y0 Z0 म्हणजे काय? आपल्याला कोऑर्डिनेट सिस्टीम माहित आहे. समजा समजा माझा एक्स ऍक्सिस असेल, हा वाय ऍक्सिस असेल आणि हा झेड ऍक्सिस असेल. तर ह्या कोऑर्डिनेट सिस्टीम मधला कोणता जरी एक पॉईंट कन्सिडर केला, हा पॉईंट मी कन्सिडर केला, तर ह्याची काहीतरी व्हॅल्यू ऑफ एक्स असते. म्हणजे हा पॉईंट मी काय इंडिकेट करतो? एक्स वाय झेड. म्हणजे ह्याचं काहीतरी एक्स ऍक्सिसची व्हॅल्यू असते, काहीतरी वाय ऍक्सिसची व्हॅल्यू असते आणि काहीतरी झेड ऍक्सिसची व्हॅल्यू असते. बरोबर आहे? हो. म्हणजे मी जर समजा 1,2,4 असं जर कन्सिडर केलं, तर ह्याचा अर्थ काय होतोय? हा पॉईंट जो आहे तो 1 युनिट वरती आहे एक्स ऍक्सिस वरती, 2 युनिट वरती आहे वाय ऍक्सिस वरती आणि 4 युनिट वरती आहे झेड ऍक्सिस वरती. बरोबर आहे? एक्स वाय झेड हो. कोऑर्डिनेट सिस्टीम मध्ये. तसंच मी काय केलं? कोणतीही एक पाईप कन्सिडर केली, त्या पाईप मधला कोणताही एक पॉईंट कन्सिडर केला, त्या पाईप मधला कोणताही एक पॉईंट कन्सिडर केला. आता हा पॉईंट एक्स ऍक्सिस वाय ऍक्सिस आणि झेड ऍक्सिस तिन्ही डायरेक्शनला असणार आहे, कारण की मी 3D सिस्टीम कन्सिडर करतोय. त्याचं जर मी डायमेन्शन त्या ठिकाणचं एक्सचं डायमेन्शन मी 0 कन्सिडर केलं, वायचं डायमेन्शन Y0 कन्सिडर केलं, झेडचं डायमेन्शन Z0 कन्सिडर केलं, किंवा तुम्हाला 0 नको असेल, एक्स वाय झेड जर कन्सिडर करायचं असेल तर एक्स वाय झेड पण कन्सिडर करू शकता, किंवा X1 Y1 Z1 कन्सिडर करायचं असेल तर तेही तुमच्या मनानं, ते अझम्पशन आहे आपलं. समजलं? हो सर समजलं. Now next one is called as a uniform flow and non-uniform flow. Next one is called as a uniform flow and non-uniform flow. आता बऱ्याच वेळेस काय होतं? मोस्ट ऑफ द टाइम स्टुडंट्स आर गेटिंग कन्फ्युज in steady flow and unsteady flow because of lack of basic or because of basic understanding of the definition. Now here, in case of uniform flow, if I will take the example, suppose we are having one uniform diameter pipe. Wait for 1 minute. Only wait for. Okay, sorry. Whether my voice is clear? Can anyone reply? Yes, sir. Yes sir. Whether you are able to see the screen? Yes. Okay, we'll continue. So here, if you take one example, suppose we are having one uniform diameter pipe.
and in that uniform diameter pipe, suppose liquid is passing. Now, if I am going to consider number of points in that flowing fluid, suppose this has first point, this has a second point, suppose this has a third point, suppose this has a fourth point, कोणताही point consider करा, and at any particular instant म्हणजे ज्यावेळेस टाइम t is equal to सपोज 0 सेकंद आहे किंवा समजा टाइम t is equal to 10 AM आहे, म्हणजे सकाळी 10 वाजता ह्या फ्लुइड फ्लो मधला कोणता जरी पॉइंट कन्सिडर केला, तरी त्या पॉइंटची व्हेलॉसिटी जर सेम राहत असेल, व्हॅल्यू ऑफ व्हेलॉसिटी ऑफ दॅट फ्लुइड पॉइंट रिमेन सेम, म्हणजे समजा ह्या ठिकाणी व्हॅल्यू ऑफ व्हेलॉसिटी किती आहे, 10 मीटर पर सेकंद आहे, ह्या ठिकाणी पण काय राहायला पाहिजे 10 मीटर पर सेकंद, ह्या ठिकाणी पण काय राहायला पाहिजे 10 मीटर पर सेकंद, या ठिकाणी पण 10 मीटर पर सेकंद, हा जरी कन्सिडर केला तर त्याची पण काय राहायला पाहिजे 10 मीटर पर सेकंद जर राहायला पाहिजे. सकाळी 10 वाजता बरोबर ह्या फ्लुइड फ्लो मधला कोणता जरी पॉइंट कन्सिडर केला तरी त्याची फक्त व्हॅल्यू ऑफ व्हेलॉसिटी, वी डोंट केअर अबाउट प्रेशर, डेन्सिटी, टेम्परेचर, इफ व्हॅल्यू ऑफ व्हेलॉसिटी at any particular instant in the flowing fluid remain same at any point, then such type of flow will be called as a uniform flow. Uniform flow कशाला म्हणायचं समजते, कोणत्याही एका टाइमला, कोणताही टाइम घ्या, सकाळी 10चा घ्या, 11चा घ्या, 12चा घ्या, कोणताही एक टाइम, पर्टिक्युलर टाइमला त्या फ्लुइड फ्लो मधला कोणता जरी पॉइंट कन्सिडर केला, पर्टिक्युलर टाइमला त्या फ्लुइड फ्लो मधला कोणता जरी पॉइंट कन्सिडर केला, तरी प्रत्येक पॉइंटची व्हॅल्यू ऑफ व्हेलॉसिटी जर सेम आली, तर त्या फ्लोला काय म्हणणार आहे मी, युनिफॉर्म फ्लोला, त्या फ्लोला काय म्हणणार आहे, युनिफॉर्म फ्लो म्हणणार आहे. आता ज्यावेळेस t इज इक्वल टू 10 वाजून 5 मिनिटं असतील, 10 वाजून 5 मिनिटं असतील, त्यावेळेस सुरुवातीला टाइम t इज इक्वल टू 10 होतं, त्यावेळेस व्हेलॉसिटी किती होती, 10 मीटर पर सेकंद होती, 10 मीटर पर सेकंद. पण ही 10 मीटर पर सेकंद जी होती ती प्रत्येक पॉइंटला 10 मीटर पर सेकंदच होती, कोणता जरी पॉइंट घेतला ते. आता टाइम t इज इक्वल टू 10 वाजून 5 मिनिटं असतील, त्यावेळेस जरी ह्या ठिकाणी व्हॅल्यू ऑफ व्हेलॉसिटी चेंज झाली, समजा ह्या ठिकाणी व्हॅल्यू ऑफ व्हेलॉसिटी किती झाली, समजा 8 मीटर पर सेकंद झाली, पण प्रत्येक पॉइंटची व्हॅल्यू ऑफ व्हेलॉसिटी काय आहे, 8 मीटर पर सेकंदच आहे, 8 मीटर पर सेकंद आहे. त्यामुळे ह्याला काय म्हणणार आहे मी, युनिफॉर्म फ्लो म्हणणार आहे. म्हणजे युनिफॉर्म फ्लो मध्ये कोणत्या तरी एका पर्टिक्युलर टाइम इन्स्टंटला जर व्हॅल्यू ऑफ व्हेलॉसिटी ऍट एनी पॉइंट रिमेन सेम राहत असेल किंवा रिमेन सेम असेल, तर त्याला मी काय म्हणणार आहे, युनिफॉर्म व्हेलॉसिटी फ्लो म्हणणार आहे. एक्झाम्पल ऑफ युनिफॉर्म फ्लो विल बी water passing through a constant diameter pipe. That will be the example of uniform flow. Have you understood what is in the uniform flow? म्हणजे युनिफॉर्म फ्लोला जर तुम्ही मॅथमॅटिकली डिफाइन करायचं म्हटलं तरी त्या ठिकाणी काय येणार आहे, व्हॅल्यू ऑफ व्हेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस कोऑर्डिनेट. म्हणजे हा पॉइंट कन्सिडर करा, हा पॉइंट कन्सिडर करा किंवा हा पॉइंट कन्सिडर करा. म्हणजे हे काय झालं, स्पेस कोऑर्डिनेट झाले. म्हणजे जरी ह्या ठिकाणी स्पेस कोऑर्डिनेट चेंज झाले, जरी ह्या ठिकाणी स्पेस कोऑर्डिनेट चेंज झाले, डॅबा एस चेंज झाला, तरी पण ऍट एनी पर्टिक्युलर टाइम, म्हणजे टाइम t इज इक्वल टू कॉन्स्टंट असताना, त्या ठिकाणी काय राहणार आहे, चेंज इन व्हेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस कोऑर्डिनेट इज रिमेन सेम. So that flow will be called as a uniform flow.
विल बी कॉल्ड एज अ युनिफॉर्म फ्लो. आणि नॉन युनिफॉर्म फ्लो कशाला म्हणणार आहे? नॉन युनिफॉर्म फ्लो कशाला म्हणणार आहे? नॉन युनिफॉर्म फ्लो कशाला म्हणणार आहे मी? Change the velocity of a fluid. चेंज द. आणि फॉर्म्युला काय येणार आहे नॉन युनिफॉर्म फ्लो साठी? कोण सांगेल? फॉर्म्युला काय येणार आहे? कोण सांगेल? सांगा काहीतरी. काय येणार आहे फॉर्म्युला नॉन युनिफॉर्म फ्लो साठी? नॉट इक्वल टू 0. म्हणजे इफ डॅबा व्ही बाय डॅबा एस, डॅबा व्ही बाय डॅबा एस at any particular time, at any particular time t is equal to 0, sorry, time t is equal to constant, is not equal to 0, is not equal to 0, then such type of flow will be called as a non uniform flow. काय एक्झाम्पल असणार आहे नॉन युनिफॉर्म फ्लोचं? कोण सांगेल? नॉन युनिफॉर्म फ्लोचं काय एक्झाम्पल असणार आहे? समजा तुमच्याकडे काय आहे? व्हेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया पाईप आहे. तुमच्याकडे काय? व्हेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया पाईप आहे. आणि ह्या व्हेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया पाईप मधून काय होते? गॅस पास होते. व्हेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया पाईप मधून काय होते? गॅस पास होते. समजा हा गॅस पास होते. आता मी काय केलं? त्या फ्लुइड फ्लो मधलं कोणतंही पॉईंट कन्सिडर केलं, कोणतंही वेगवेगळे पॉईंट कन्सिडर केलं. हा एक पॉईंट कन्सिडर केला, हा एक कन्सिडर केला, हा एक कन्सिडर केला, हा एक कन्सिडर केला, हा एक कन्सिडर केला. आणि कोणत्याही एका पर्टिक्युलर टाइमला, म्हणजे आता टाइम टी इज इक्वल टू समजा 10 वाजले, सकाळी 10 वाजता, जर ह्या चारही पॉईंटचं किंवा ह्या 4-5 जे काही नंबर ऑफ पॉईंट्स आहेत त्या प्रत्येक पॉईंटची जर मी व्हॅल्यू ऑफ व्हेलॉसिटी जर मेजर केली तर ह्या ठिकाणी गॅस कसा आहे? कॉम्प्रेसिबल आहे. त्यामुळे व्हॅल्यू ऑफ व्हेलॉसिटी काय असणार आहे? वेगवेगळी असणार आहे. त्या ठिकाणची व्हॅल्यू ऑफ व्हेलॉसिटी त्या गॅसची, ह्या ठिकाणची व्हॅल्यू ऑफ व्हेलॉसिटी, त्या ठिकाणी व्हॅल्यू ऑफ व्हेलॉसिटी, त्या ठिकाणची व्हॅल्यू ऑफ व्हेलॉसिटी ऍट दॅट पर्टिक्युलर टाइम इन्स्टंट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस कोऑर्डिनेट. म्हणजे ह्या पॉइंटला वेगळे, ह्या पॉइंटला वेगळे, ह्या पॉइंटला वेगळे. दॅट मीन्स डॅबा व्ही बाय डॅबा एस at t is equal to constant is not equal to 0. Then such type of flow will be called as a non-uniform flow. Such type of flow will be called as a non-uniform flow. समजतंय? युनिफॉर्म फ्लो, नॉन युनिफॉर्म फ्लो, होय की नाही? काय अडचण असेल तर विचारू शकता अजून. आर यू गेटिंग? येस और नो? काय अडचण आहे कोणाला? अडचण आहे का कोणाला? काय असेल तर विचारा. आहे का कोणाला अडचण? So this is called as a
uniform flow and non-uniform flow. So with the help of PPT, I'll show that uniform flow and non-uniform flow. युनिफॉर्म फ्लो कशाला म्हणणार आहे? फक्त व्हॅल्यू ऑफ व्हेलॉसिटी. व्हॅल्यू ऑफ व्हेलॉसिटी कोणताही पॉइंट कन्सिडर करा. व्हॅल्यू ऑफ व्हेलॉसिटी व्हॅल्यू ऑफ व्हेलॉसिटी कोणत्याही पॉइंटला ऍट पर्टिक्युलर टाइम इन्स्टंट जर सेम असेल तर त्याला मी काय म्हणणार आहे? युनिफॉर्म फ्लो म्हणणार आहे. सो डेफिनेशन ऑफ युनिफॉर्म फ्लो, when the velocity of fluid flow does not changes both in magnitude and direction, because velocity is a vector quantity. So while consideration of change in velocity, we have to consider the magnitude as well as direction of that velocity. So when the velocity of fluid flow does not changes both in magnitude and direction from point to point in a flowing fluid, then such type of at any given time, then such type of flow will be called as a uniform flow. So example of uniform flow, so whatever water is passing through the constant diameter pipe, that will be the example of uniform flow. So indication of uniform flow, so mathematically uniform flow will be indicated as delta v by delta s at time t is equal to constant t is equal to 0. म्हणजे ह्याचा अर्थ काय होतोय? जरी तुमचा स्पेस कोऑर्डिनेट चेंज झाला, या इक्वेशनचा अर्थ काय होतोय? जरी तुमचा स्पेस कोऑर्डिनेट डेल्टा एस म्हणजे काय? स्पेस कोऑर्डिनेट म्हणजे हा पॉइंट कन्सिडर करा, हा पॉइंट कन्सिडर करा, हा पॉइंट कन्सिडर करा किंवा हा पॉइंट कन्सिडर करा. जरी तुमचा स्पेस कोऑर्डिनेट चेंज झाला तरी पण डेल्टा व्ही काय राहते? सेम राहते. डेल्टा व्ही सेम राहते म्हणजे ह्या ठिकाणी पण सेम, त्या ठिकाणी पण सेम, म्हणजे जी काही व्हॅल्यू ऑफ व्हेलॉसिटी असणार आहे प्रत्येक पॉइंटला काय राहणार आहे? सेम राहणार आहे. ऍट पर्टिक्युलर टाइम इन्स्टंट टी इज इक्वल टू कॉन्स्टंट, म्हणजे सकाळी 10 वाजताच 11 वाजता ती चेंज होऊ शकते, पण प्रत्येक पॉइंटला काय राहणार आहे? सेमच राहणार आहे. इज इक्वल टू 0. सो दॅट विल बी कॉल्ड एज अ युनिफॉर्म फ्लो. Then next one is called as a non-uniform flow. So best example of non-uniform flow, gas or air passing through the variable diameter pipe. ज्यावेळेस variable diameter pipe मधून गॅस किंवा एअर पास होईल त्यावेळेस जसा पॉइंट चेंज होईल, as point in the space coordinate goes on changing, the value of velocity at that particular point will be varying. So that will be called as a non-uniform flow. So if velocity of fluid particle changes from point to point in the flowing fluid, if the velocity of fluid particle changes from point to point in the flowing fluid at any particular instant, then the flow is called as a non-uniform flow. Example, gas passing through the variable diameter pipe or air passing through the variable diameter pipe, that will be indicated by delta v by delta s at time t is equal to constant is equal to 0. Delta v by delta s at time t is equal to constant is not equal to 0. Is not equal to 0. So that will be called as a non-uniform flow. Now next type is called as a rotational flow and irrotational flow. Rotational flow and irrotational flow. Now what is meant by rotational flow? What is meant by rotational flow? कोण सांगेल? नदीमध्ये पाण्याचा बोहरा बघितलाय तुम्ही? नदीमधला पाण्याचा बोहरा, whirlpool in a river. So that will be the example, or that will be the best example of rotational flow. Rotational flow means in a flowing fluid, if the particles of that fluid rotates about its own axis, if the particle of that fluid rotates about its own axis or about its own mass, then such type of flow will be called as a rotational flow. Such type of flow will be called as a rotational flow. So best example will be whirlpool in a river, नदी मधला बोहरा, पाण्याचा बोहरा. So the flow in which fluid particle while flowing along a streamline rotate about their own axis is called as a rotational flow. आणि non rotational flow म्हणजे
ज्यावेळेस फ्लोईंग फ्लुइडचे फ्लुइड पार्टिकल अबाउट देअर ओन ऍक्सिस रोटेट होणार नाहीत, दॅट विल बी कॉल्ड एज अ नॉन रोटेशनल फ्लो और इरोटेशनल फ्लो. So irrotational flow means the flow in which fluid particle while flowing along a streamline does not rotate about their own axis. That will be called as a irrotational flow. So example, water in the river without whirlpool. Water in the river without whirlpool. WHIRL. POOL. व्हर्लपूल म्हणजे काय? भोवरा, पाण्याचा भोवरा. विदाउट व्हर्लपूल. Then last type is there, that is called as a one dimensional, two dimensional and three dimensional flow. Last type is there, that is called as a one dimensional, two dimensional and three dimensional flow. आता हे जे काय वन डायमेन्शनल, टू डायमेन्शनल अँड थ्री डायमेन्शनल फ्लो आहे ते कशाला म्हणतोय आपण? हे डिपेंडिंग अपॉन युअर अझम्पशन. एखाद्या स्टडी पर्पज साठी जो काय फ्लुइड फ्लो आहे तो तुम्ही 1D कन्सिडर करताय, 2D कन्सिडर करताय की 3D कन्सिडर करताय. ऍक्च्युअली ऑल द फ्लो कसे असणार आहेत? 3 डायमेन्शनल असणार आहे. म्हणजे समजा एक रिव्हर आहे तुमची, दिस इज द ग्राउंड लेवल. आणि ह्या रिव्हर मध्ये काय होतंय? वॉटर पास होते. Suppose water is passing through the river. Now, if you are going to consider any singular particle in that flowing fluid, त्या फ्लोइंग फ्लुइड मधला कोणता एक पार्टिकल कन्सिडर करा तुम्ही. If I am considering this as a fluid particle, so this fluid particle may move in the horizontal direction, this fluid particle may move in the vertical direction, or this fluid particle may move in the this third direction also. कोणत्याही डायरेक्शनला तो फ्लुइड पार्टिकल पास होऊ शकतो. बरोबर आहे? म्हणजे अलॉंग एक्स ऍक्सिस तो फ्लुइड पार्टिकल पास होऊ शकतोय, अलॉंग वाय ऍक्सिस तो फ्लुइड पार्टिकल मूव्ह करू शकतोय, किंवा अलॉंग झेड ऍक्सिस तो फ्लुइड पार्टिकल मूव्ह करू शकतोय. म्हणजे नॉर्मली जे काय फ्लुइड फ्लो असतात ऍक्च्युअल मध्ये ते कसे असतात? 3 डायमेन्शन असतात. पण स्टडी पर्पज साठी जर तुम्ही फक्त अलॉंग एक्स डायरेक्शन जर कन्सिडर केला, अलॉंग एक्स डायरेक्शन, त्या फ्लुइड फ्लोची मोशन अलॉंग एक्स डायरेक्शन जर फक्त कन्सिडर केली, तर तो काय होणार आहे? तुमचा वन डायमेन्शनल फ्लुइड फ्लो होणार आहे. तो काय होणार आहे? वन डायमेन्शनल फ्लुइड फ्लो. म्हणजे जे काय वेगवेगळ्या प्रॉपर्टी आहेत, प्रेशर, व्हेलॉसिटी, डेन्सिटी, टेम्परेचर, ते जर तुम्ही फक्त अलॉंग एक्स ऍक्सिस जर मेजर करत असाल तर त्याला मी काय म्हणणार आहे? वन डायमेन्शनल फ्लुइड फ्लो म्हणणार आहे. जर तुम्ही ज्या काय वेगवेगळ्या प्रॉपर्टी आहेत फ्लुइड फ्लोच्या, प्रेशर, व्हेलॉसिटी, डेन्सिटी, टेम्परेचर, अलॉंग एक्स ऍक्सिस एज वेल एज अलॉंग वाय ऍक्सिस जर मेजर करत असाल, कोणत्याही 2 डायमेन्शनला जर मेजर करत असाल, किंवा अलॉंग एक्स ऍक्सिस अँड अलॉंग झेड ऍक्सिस, किंवा अलॉंग वाय ऍक्सिस अँड अलॉंग झेड ऍक्सिस, कोणत्याही दोन डायमेन्शनला जर मेजर करत असाल तर त्याला मी काय म्हणणार आहे? 2 डायमेन्शनल फ्लो म्हणणार आहे. आणि 3 डायमेन्शनल फ्लो कशाला म्हणणार आहे? जर त्या फ्लुइड प्रॉपर्टी अलॉंग ऑल द डायरेक्शन, एक्स ऍक्सिस, वाय ऍक्सिस, झेड ऍक्सिस जर तुम्ही मेजर करत असणार तर त्याला मी काय म्हणणार आहे? 3 डायमेन्शनल फ्लुइड फ्लो म्हणणार आहे. 3 डायमेन्शनल फ्लुइड फ्लो. So have you understood what is meant by one dimensional, two dimensional and three dimensional fluid flow? फक्त एकाच डायरेक्शनला जर तो फ्लुइड फ्लो कन्सिडर करत असाल तर तो काय असणार आहे? वन डायमेन्शनल फ्लो असणार आहे. जर 2 डायमेन्शन कन्सिडर करत असाल, हॉरिझॉन्टल, व्हर्टिकल, किंवा एक्स ऍक्सिस, झेड ऍक्सिस, एक्स ऍक्सिस, वाय ऍक्सिस, किंवा वाय ऍक्सिस, झेड ऍक्सिस, कोणतेही 2 डायमेन्शन जर कन्सिडर करत असाल तर 2 डायमेन्शनल फ्लो.
आणि ऑल द 3 डायमेन्शन कन्सिडर करत असाल तर तो 3 डायमेन्शनल फ्लो बनणार आहे. So 1 dimensional flow. Here, if you are considering this as a water surface, this as a water surface, this as a ground level, and fluid is passing. And here, if you are considering the fluid is passing along x-axis, फक्त x-axis ला फ्लो तुम्ही काय करताय, कन्सिडर करताय. y-axis आणि z-axis चा फ्लो तुम्ही काय केलेला आहे, निग्लेक्ट केलेला आहे. y-axis आणि z-axis चा फ्लो काय केलेला आहे, निग्लेक्ट केलेला आहे. त्याला मी काय म्हणणार आहे, 1 डायमेन्शनल फ्लो म्हणणार आहे. So when the various characteristics of flowing fluid, when the various characteristics of flowing fluid such as pressure, velocity, density, temperature are function of only one of the 3 space coordinate, are function of only one of the 3 space coordinate, म्हणजे x, y, z पैकी कोणत्या तरी एका स्पेस कोऑर्डिनेटचं काय फंक्शन आहे, and time t, then such type of flow will be called as a 1 dimensional flow. Such type of flow will be called as a 1 dimensional flow. 2 dimensional flow म्हणजे काय असणार आहे? So 2 dimensional flow over a weir, म्हणजे बंधाऱ्यावरून पडणारं पाणी. एखादा नदीवरती जर बंधारा असेल तर त्या बंधाऱ्याच्या दारावरून जे काय पाणी पडतं ते काय असतं, अलॉंग एक्स ऍक्सिस पण असतं, अलॉंग वाय ऍक्सिस पण असतं, त्या ठिकाणी अलॉंग झेड ऍक्सिस पण असतं. पण आपण जर त्या ठिकाणी झेड ऍक्सिस निग्लेक्ट केला, झेड ऍक्सिस निग्लेक्ट केला तर त्याला काय म्हणणार आहे मी, 2 डायमेन्शनल फ्लो म्हणणार आहे. So when the various characteristics of flowing fluid, when the various characteristics of flowing fluid such as pressure, velocity, density, temperature are function of any 2 space coordinate, are function of any 2 space coordinate and time t, then such type of flow will be called as a 2 dimensional flow. Such type of flow will be called as a 2 dimensional flow. आणि 3 डायमेन्शनल साठी सेमच एक्झाम्पल कन्सिडर करू शकतात. म्हणजे ह्या ठिकाणी हे जे काय फ्लुइड आहे ते अलॉंग एक्स डायरेक्शनला पण पास होते, अलॉंग वाय डायरेक्शनला पण पास होते आणि अलॉंग झेड डायरेक्शनला पण पास होते. सो सेम एक्झाम्पल यू कॅन कन्सिडर, और यू कॅन कन्सिडर अनदर वन एक्झाम्पल. ज्यावेळेस आपण हायड्रो पॉवर स्टेशन बघतोय या ठिकाणी काय, दिस इज नथिंग बट दी डॅम, अँड हिअर यू आर अलाउइंग वॉटर to strike on the jet of turbine with the help of penstock. So whenever that water will be striking on the jet of turbine, so there you can consider all the 3 dimensions. So when the various characteristics of flowing fluid, when the various characteristics of flowing fluid are function of all the 3 space coordinate, are function of all the 3 space coordinate, that is x, y, z and time t, then such type of flow will be called as a 3 dimensional flow. Such type of flow will be called as a 3 dimensional flow. So these are nothing but the various types of fluid flow. Now whatever 1 dimensional, 2 dimensional and 3 dimensional flow are there, so those flow may be steady flow or those flow may be unsteady flow. So if you want to mention 3 dimensional steady flow, 3 dimensional steady flow, then whatever various characteristics will be there, velocity, pressure, density, temperature, that will be only function of all the 3 space coordinate x, y and z. That will not be the function of time. But if you want to mention 3 dimensional unsteady flow, forget exam, you have to remember this. If you are considering 3 dimensional unsteady flow, then for 3 dimensional unsteady flow, whatever fluid characteristic, velocity, pressure, density, temperature will be there, those will be the function of all the 3 space coordinate as well as time, all the 3 space coordinate x, y, z as well as time t. So 2 dimensional flow, for 2 dimensional steady flow, various fluid characteristic, pressure, velocity, density will be the function of any 2 space coordinate एक्स वाय किंवा वाय झेड किंवा एक्स झेड काही कन्सिडर करू शकता. पण अनस्टेडी फ्लो मध्ये 2 डायमेन्शनल अनस्टेडी फ्लो म्हणजे 2 डायमेन्शन प्लस टाइम टी येणार आहे. 1 डायमेन्शनच्या रिलेटेड पण ज्या काही वेगवेगळ्या प्रॉपर्टी आहेत त्या फक्त स्पेस कोऑर्डिनेट एक्स जर फंक्शन असतील तर तो काय असणार आहे 1 डायमेन्शनल स्टेडी फ्लो. स्टेडी फ्लो साठी ज्या काही वेगवेगळ्या प्रॉपर्टी आहेत त्याच टाइम टी चं फंक्शन असणार आहे. So this is nothing but related to the various types of fluid flow.
Have you understood? Have you understood various types of fluid flow? Yes or no? Write in the chat box. Write in the chat box. Okay. Now I will take 2 to 3 minute break. But in that 2 to 3 minute break, you have to write down the various types of fluid flow. So whatever this slide is there, you have to write in your notebook. Complete this slide in your notebook. After that, we'll start the next point. So I will give 2 to 3 minute time. So in that 2 to 3 minute time, you have to write various types of fluid flow. Write down in your notebook. Okay. Have you completed? What about remaining student? Okay. So now whatever various definitions of these various types of fluid flow will be there. So today I will share the my notes related to chapter 2 on our group. So from that notes, you have to write down the definitions. So here I will not spare my time for giving you write up part for various definitions. So today I will share the notes. So from that notes, at least you have to write down the various definitions, whatever definitions we have seen, whatever definitions we have seen. So all those definitions you have to write down in, or you have to note down in your notebook. Will it be okay? Or you want to write those definitions now only? What should we do? What should we do? You want to write now only, or should I give those notes and you will write afterwards? Write in the comment box. What should I do? Should we proceed to the next point, or should I give time for write up purpose? काहीतरी सांगा एक. लवकर लवकर काय करायचं सांगा. राईटअप साठी टाइम देऊया का नेक्स्ट पॉइंट घेऊ आणि तुम्हाला नोट्स शेअर करेल
त्या नोट्स मधलं फक्त तुम्ही डेफिनेशन लिहून काढचाल. सर नोट्स शेअर करा. नोट्स शेअर करायचे. ओके, सो आय विल शेअर द नोट्स टुडे. So from that notes you have to at least you have to write down or you have to note down the definition in your notebook. Now we'll take the next point. So next point is called as the concept of streamline, pathline and strict line. Concept of streamline, pathline and strict line. So this is completely imaginary concept. This is completely imaginary concept. So all the definition will be the imaginary definition. So out of that, first one is the streamline. First one is the streamline. So what is in the streamline? If I am going to consider a fluid flow, suppose this is a fluid flow. Suppose this is a fluid flow. Now in this fluid flow, if I am going to draw a imaginary curve line, in this fluid flow, if I am going to draw one imaginary curve line, in this fluid flow, if I am going to draw one imaginary curve line, but while drawing that imaginary curve line, I have to draw in such a way that at any point, if I am going to take the tangent, at any point, then that tangent should indicate at any point. कोणताही पॉइंट कन्सिडर करा. समजा हा पॉइंट कन्सिडर केला, हा पॉइंट कन्सिडर केला, हा पॉइंट कन्सिडर केला किंवा हा पॉइंट कन्सिडर करा. कोणत्याही पॉइंटला जर मी टँजंट ड्रॉ केला, टँजंट म्हणजे असा येणार आहे. या ठिकाणचा टँजंट म्हणजे ह्या टाइप मध्ये येणार आहे. या ठिकाणचा टँजंट म्हणजे असा येणार आहे. या ठिकाणचा टँजंट असा येणार आहे. या ठिकाणचा टँजंट असा येणार आहे. So streamline is nothing but an imaginary curved line drawn into the flowing fluid in such a way that tangent at any point will indicate the value of velocity and its direction. It will indicate the velocity or direction of velocity in that point. Tangent to that imaginary line at any point will indicate the velocity or direction of velocity of that point. So that will be called as the streamline. So here, for definition of streamline, if I am going to consider 3 points, suppose this as the A1, this as the A2, this as the A3, and here if I am going to draw the line, and if I am going to take tangent at any point, suppose I am going to take the tangent from point A2. So here, if this is the tangent, so this point or this tangent will indicate the direction of velocity at this point. Similarly, B1, B2, B3, this is the imaginary curve line. If I'm going to take the tangent at any point, so tangent will be likewise, it will indicate the direction of value of velocity or direction of velocity at this particular location. Similarly, tangent to through C2, this is the tangent, so it will indicate the direction of velocity of the fluid particle which is at location C2. So definition: streamline is an imaginary curved line. Streamline is an imaginary curved line drawing into the flowing fluid in such a way that tangent to it at any point gives the direction of velocity of flow at that point. म्हणजे स्ट्रीमलाइन काय? एखादी इमॅजिनरी कर्व लाईन आपल्याला ड्रॉ करायची आहे फ्लोइंग फ्लुइड मध्ये, पण ती इमॅजिनरी कर्व लाईन ड्रॉ करत असताना अशा पद्धतीने ड्रॉ करायचे जेणेकरून कोणत्या जरी पॉइंटला मी टँजंट घेतला, त्या कर्व लाईन वरच्या कोणत्या जरी पॉइंटला मी टँजंट घेतला तरी तो काय इंडिकेट तो टँजंट काय इंडिकेट करणार आहे? दॅट टँजंट शुड इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो at that point. So that will be called as the streamline. Have you understood the definition? Have you understood the definition? Yes or no? So it is imaginary concept. Have you understood? I will repeat once again.
स्ट्रीमलाईन म्हणजे काय? स्ट्रीमलाईन इज नथिंग बट इमॅजिनरी कर्व लाईन ड्रॉन इनटू द फ्लोइंग फ्लुइड. इमॅजिनरी कर्व लाईन ड्रॉन इनटू द फ्लोइंग फ्लुइड म्हणजे एखादं फ्लोइंग फ्लुइड आहे, त्या फ्लोइंग फ्लुइड मध्ये जर मी एखादी इमॅजिनरी कर्व लाईन ड्रॉ केली, कशी इमॅजिनरी कर्व लाईन ड्रॉ करा, पण ती इमॅजिनरी कर्व लाईन ड्रॉ करताना कशा पद्धतीने ड्रॉ करायचे? आय हॅव टू ड्रॉ दॅट इमॅजिनरी कर्व लाईन इन सच अ वे दॅट when I'm going to draw the tangent, when I'm going to draw the tangent to that imaginary curve line at any point, when I'm going to draw the tangent to that imaginary curve line at any point, then that should give the direction of velocity. That should give the direction of velocity of that flow at that point. That will be called as a streamline. So normally the nature of streamline will be likewise. That means here, if you are saying that there is a fluid flow through a pipe, so here if you are considering this, if you are going to consider this as a pipe, and through that pipe suppose liquid is passing, so initially that liquid will pass in this way, and if you are having any obstacle, suppose one cylindrical object is kept inside that pipe, cylindrical object is kept inside that pipe, then the nature of streamline will be likewise. So whatever these lines you are observing, those will be called as a streamline. Those will be called as a streamline. And what is the property of that streamline? That means if you are going to draw tangent to that streamline, or if you are going to draw tangent to that imaginary curve line at any point, then that tangent will indicate the direction of flow or direction of velocity of flow at that point. So that will be called as a streamline. Now corresponding to streamline, there are various properties, or there are various characteristics of that streamline. So first characteristics of that streamline is that is whatever number of streamlines will be there, those number of streamlines will be parallel to each other and that will not cross with each other. Streamlines will never cross with each other. Streamlines will never cross with each other. So if the streamlines are crossing with each other, if the streamlines are crossing with each other, then that point will indicate that point will have the value of velocity as a zero, either zero or either infinity. जर त्या फ्लुइड फ्लोची व्हॅल्यू ऑफ व्हेलॉसिटी 0 झाली किंवा त्या फ्लुइड फ्लोची व्हॅल्यू ऑफ व्हेलॉसिटी इन्फिनिटी झाली एखाद्या कोणत्या तरी पॉइंटला, तर फक्त तेवढ्याच पॉइंटला काय होणार आहे, ज्या काय नंबर ऑफ स्ट्रीमलाइन्स असणार आहे that will cross with each other or those will intersect with each other. Otherwise streamlines will never cross with each other. Streamlines will never cross with each other. So that will be the first and foremost important property related to the streamline. Second property, so streamlines cannot be a folding line but it can be a smooth curve. म्हणजे ज्या काय स्ट्रीमलाइन्स असणार आहेत त्या फोल्डिंग लाईन्स असणार नाहीत, दॅट कॅन बी अ स्मूथ कर्व. म्हणजे समजा तुमच्याकडे हा एक ऑब्जेक्ट आहे, हाच ऑब्जेक्ट कन्सिडर करा, सो दॅट स्ट्रीमलाईन शुड नॉट बी लाईकवाईज. तुमची स्ट्रीमलाईन अशा टाइप मध्ये असणार नाही. दॅट कॅन बी अ स्मूथ कर्व, दॅट कॅन बी अ स्मूथ कर्व म्हणजे हितपर्यंत असू शकते आणि इथून पुढे कसं जाणार आहे अशा टाइप मध्ये जाणार. पण ह्या ठिकाणी फोल्डिंग लाईन म्हणजे रिव्हर्स डायरेक्शनला तुम्ही फोल्ड कसं करता. So streamline can't be a folding line but it can be a smooth curve. Then third property, so third property is related to the density of streamline. So cluster of density, ह्या ठिकाणी जर बघितलं तर ह्या ठिकाणी स्पेसिंग काय होतं, एवढं स्पेसिंग होतं. स्ट्रीमलाईनचं स्पेसिंग ह्या ठिकाणी एवढं होतं सुरुवातीला, पण पुढे आल्यानंतर ह्या ठिकाणी स्पेसिंग जर बघितलं, स्ट्रीमलाईनचं स्पेसिंग जर बघितलं तर ह्या ठिकाणी क्लस्टर जे आहे ते काय झालेलं आहे, डेन्स क्लस्टर झालेलं. सो स्ट्रीमलाइन क्लस्टर डेन्सिटी रिफ्लेक्ट द मॅग्निट्यूड ऑफ व्हेलॉसिटी. स्ट्रीमलाइन क्लस्टर डेन्सिटी विल रिफ्लेक्ट द मॅग्निट्यूड ऑफ व्हेलॉसिटी. सो डेन्स स्ट्रीमलाइन मीन्स लार्ज व्हेलॉसिटी. त्यावेळेस ह्या ठिकाणी स्ट्रीमलाइन एकमेकाच्या जवळ येतील म्हणजे क्लोजली पॅक असतील. तर त्या स्ट्रीमलाइन क्लोजली पॅक असतील तर त्या ठिकाणी व्हॅल्यू ऑफ व्हेलॉसिटी काय असणार आहे, जास्त असणार आहे. आणि जर स्ट्रीमलाइन मधील स्पेसिंग जर जास्त असेल तर त्या ठिकाणी काय असणार आहे, व्हॅल्यू ऑफ व्हेलॉसिटी काय असणार आहे, कमी असणार आहे. सो स्ट्रीमलाइन क्लस्टर और स्ट्रीमलाइन क्लस्टर डेंसिटी
reflect the magnitude of velocity. So dense streamlines means large velocity, while sparse streamline, sparse म्हणजे एकमेकापासून जास्त अंतरावरच्या. So while sparse streamline will have the small value of velocity. So those will be the characteristics of streamline. Those will be the characteristics of streamline. Have you understood characteristics of streamline? Yes or no? Write in the comment box. Or is there any problem or any query related to this characteristics of streamline? 3 characteristics आहेत. पहिले म्हणजे स्ट्रीमलाइन एकमेकाला कधीच क्रॉस होणार नाहीत. जर क्रॉस झाल्या तर त्या ठिकाणची व्हेलॉसिटी काय असणार आहे? आयदर 0 असणार आहे किंवा इन्फिनिटी असणार आहे. दुसरी कॅरेक्टरिस्टिक काय? स्ट्रीमलाइन ह्या स्मूथ कर्वनं रिप्रेझेंट होतील, पण त्या ठिकाणी फोल्डिंग लाईननं त्या स्ट्रीमलाइन कधीच असणार नाहीत. म्हणजे त्या ठिकाणी त्या लाईनचं फोल्डिंग कधीच होणार नाही. फॉर एक्झाम्पल त्या ठिकाणी मी दाखवलं होतं ती स्ट्रीमलाइन अशा टाइपमध्ये जर जात असेल आणि ह्या ठिकाणी जर एखादा ऑब्जेक्ट असेल तर ती स्ट्रीमलाइन अशा टाइपमध्ये रिव्हर्स कधी येणार नाही. फोल्डिंग टाइपमध्ये ती स्ट्रीमलाइन कशी असू शकते? कर्व लाईन मध्ये असू शकते. सो दॅट विल बी द सेकंड प्रॉपर्टी. आणि थर्ड प्रॉपर्टी जे आहे, थर्ड प्रॉपर्टी कशाच्या रिलेटेड आहे? हे जे काय स्ट्रीमलाइन मधलं स्पेसिंग जे आहे, स्ट्रीमलाइन मधलं जे काय स्पेसिंग आहे ते काय इंडिकेट करणार आहे? मॅग्निट्यूड ऑफ व्हेलॉसिटी इंडिकेट करणार आहे. जेवढं स्पेसिंग कमी असेल, जेवढं स्पेसिंग कमी असेल स्ट्रीमलाइन मधलं, तेवढी व्हॅल्यू ऑफ व्हेलॉसिटी काय असणार आहे? जास्त असणार आहे. आणि जेवढं स्पेसिंग जास्त असेल तेवढी व्हॅल्यू ऑफ व्हेलॉसिटी काय असणार आहे? कमी असणार आहे. So those will be the characteristics of streamline. Have you understood? Have you understood? Write in the comment box either yes or no. Okay. Now next line is called as a path line. Path line म्हणजे काय? Path followed by the or actual path followed by the individual fluid particle, that will be called as a path line. आपण एक्झाम्पल घेतलं होतं बर्डचं पाठीमागं, लॅग्रांजियन आणि इलेरियन इक्वेशन मध्ये बर्डचं एक्झाम्पल घेतलं होतं. हा समजा एक बर्ड आहे, नंबर ऑफ बर्ड्स होते आणि ते नंबर ऑफ बर्ड्स जे होते ते फ्लोईंग मध्ये होते किंवा दोज वेअर इन मोशन. तर कोणता एक बर्ड कन्सिडर केला आणि त्यांनी ट्रॅव्हल केलेली पाथ जर तुम्ही कन्सिडर केला, त्या बर्डनं ट्रॅव्हल केलेला पाथ जर तुम्ही कन्सिडर केला तर त्याला काय म्हणणार आहे? पाथ लाईन म्हणणार. किंवा ह्या ठिकाणी कोणता एक फ्लुइड पार्टिकल कन्सिडर करा, हा फ्लुइड पार्टिकल कन्सिडर करा आणि मोशन मध्ये त्या फ्लुइड पार्टिकलनं ह्या फ्लुइड पार्टिकलनं ट्रॅव्हल केलेला जो पाथ असणार आहे, त्या फ्लुइड पार्टिकलनं, सेम फ्लुइड पार्टिकल त्यानं ट्रॅव्हल केलेला जो पाथ आहे त्याला मी काय म्हणणार आहे? पाथ लाईन म्हणणार आहे. सो पाथ लाईन is nothing but actual path traveled by an individual fluid particle over its flow or over some time period or during its course of motion, असं पण म्हणू शकता. Path line is actual path traveled by the individual fluid particle during its course of motion, that will be called as a path line. Have you understood what is meant by path line? Path line simple आहे अंडरस्टँडिंग साठी. पाथलाइन म्हणजे काय? एखाद्या फ्लोईंग फ्लुइड मधला कोणता एक फ्लुइड पार्टिकल कन्सिडर करा आणि त्या फ्लुइड पार्टिकलनं ड्युरिंग इट्स कोर्स ऑफ मोशन त्या फ्लुइड पार्टिकलनं ट्रॅव्हल केलेला पाथ म्हणजे काय असणार आहे? तुमची पाथ लाईन असणार आहे. सो फॉर स्टेडी फ्लो द स्ट्रीमलाइन अँड पाथ लाईन विल बी आयडेंटिकल. जर स्टेडी फ्लो असेल तर तुमच्या स्ट्रीमलाइन म्हणजेच काय असणार आहे? तुमच्या पाथ लाईन असणार आहे. आणि जर तुमचा अनस्टेडी फ्लो असेल, स्टेडी आणि अनस्टेडी काय फरक आहे? Various property, velocity, temperature, pressure, density with respect to time at any particular point remains constant. त्याला काय म्हणणार आहे? स्टेडी फ्लो म्हणणार आहे. आणि अनस्टेडी फ्लो म्हणजे various characteristics such as pressure, velocity, density, temperature at any particular point with respect to time changes, those will be called as a unsteady flow. तर तुमच्या ज्या काय टेक्निकल ऍप्टिट्यूड वगैरे असतात किंवा जे काय वेरियस कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम असणार आहे त्या ठिकाणी हा पॉईंट महत्वाचा आहे. फॉर स्टेडी फ्लो द नेचर ऑफ स्ट्रीमलाइन अँड पाथ लाइन विल बी सेम और आयडेंटिकल, बट फॉर अनस्टेडी फ्लो द नेचर ऑफ स्ट्रीमलाइन अँड पाथ लाइन विल बी डिफरंट.
So this is related to the streamline and path line. Now last one is called as the strict line. So best example of strict line. ओके, जर तुम्ही कपडे धुत असताना सुरुवातीला आपण पूर्वीच्या काळामध्ये आपण नीळ वापरत होतो माहिती आहे, किंवा दुसरं एक्झाम्पल द्यायचं झालं, ओके, तुमचा बॉयलर मधून किंवा चिमणी जी असते बॉयलरची चिमणी, त्यामधून जो काय स्मोक बाहेर येणार आहे त्या स्मोकनं ट्रॅव्हल केलेला पाथ कशामध्ये, ऍटमॉस्फिअर मध्ये. किंवा तिसरं जर एक्झाम्पल द्यायचं झालं, ओके, तुम्ही रंगपंचमीच्या वेळेस तुम्ही रंग खेळता बरोबर, त्या पिचकारीतून ज्यावेळेस तुम्ही रंग सोडता त्यावेळेस त्या लिक्विडनं किंवा त्या कलर्ड वॉटरनं ट्रॅव्हल केलेला पाथ कशामध्ये, ऍटमॉस्फिअर मध्ये, त्याला मी काय म्हणणार आहे, स्ट्रिक लाईन म्हणणार आहे. म्हणजे काय, थोडक्यात एखाद्या फ्लोईंग फ्लुइड मध्ये ऑलरेडी फ्लोईंग फ्लुइड काय, ऍटमॉस्फिअर आहे, ऑलरेडी फ्लोईंग फ्लुइड काय, ऍटमॉस्फिअर आहे बरोबर, हे ऍटमॉस्फिअर आहे. आणि ह्या ऍटमॉस्फिअर मध्ये तुमच्या चिमणी थ्रू, बॉयलरच्या चिमणी थ्रू काय करताय, गॅस एक्झॉस्ट करताय तुम्ही. एका पॉइंट मधून, कोणत्या तरी एका पर्टिक्युलर पॉइंट मधून तुम्ही काय करताय, गॅस एक्झॉस्ट करताय. त्या गॅसनं ट्रॅव्हल केलेला पाथ, त्या गॅसनं ट्रॅव्हल केलेला पाथ म्हणजे काय असणार आहे तुमचं, त्याला काय म्हणणार आहे मी, स्ट्रिक लाईन. किंवा सेम एक्झाम्पल, तुमच्याकडे एक पिचकारी आहे आणि पिचकारी मधून तुम्ही काय करताय, ते कलर्ड लिक्विड सोडताय कशामध्ये, ऍटमॉस्फिअर मध्ये. त्यावेळेस त्या कलर्ड लिक्विडनं ट्रॅव्हल केलेला पाथ, त्याला मी काय म्हणणार आहे, स्ट्रिक लाईन म्हणणार आहे. सो दॅट इज स्ट्रिक लाईन इज ऑल्सो इमॅजिनरी कन्सेप्ट. सो स्ट्रिक लाईन may be defined as the line that is traced by a fluid particle passing through a fixed point in a flowing fluid. म्हणजे ऑलरेडी तुमच्याकडे एखादं काहीतरी फ्लोईंग फ्लुइड आहे, त्या ठिकाणी काय, ऍटमॉस्फिअर तुमचं फ्लोईंग फ्लुइड आहे. ऍटमॉस्फिअर म्हणजे काय, त्या ठिकाणी एअर जे आहे ते काय होते, पास होते ऑलरेडी. आणि त्या मुव्हिंग एअर मध्येच तुम्ही काय करताय, ते कलर्ड वॉटर सोडताय. मुव्हिंग एअर मध्येच काय करताय, कलर्ड वॉटर सोडताय. मग त्या कलर्ड वॉटरनं ट्रेस केलेला पाथ जो आहे त्याला मी काय म्हणणार आहे, स्ट्रिक लाईन म्हणणार आहे. So strict line may be defined as a line that is traced by a fluid particle passing through a fixed point in a fluid flow. हे जे एक्झाम्पल आहे ते तुमचं कशाचं आहे, निळीचं एक्झाम्पल आहे. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही वॉटरमध्ये एखादा कलर, दुसरा कोणता तरी कलर मिक्स करताय, किंवा आपण नीळ टाकत होतो, पाण्यामध्ये नीळ टाकत होतो, त्यावेळेस पाणी त्यानंतर आपण काय करत होतो, ढवळत होतो. म्हणजे ते पाणी पण कशामध्ये होतं, मोशन मध्ये होतं. आणि त्या जे काही नीळ होती किंवा डाय जे होतं त्यानं ट्रॅव्हल केलेला पाथ जो होता त्याला काय म्हणणार आहे मी, स्ट्रिक लाईन म्हणणार आहे. सो सिंपल एक्झाम्पल, डाय इन अ वॉटर फ्लो और स्मोक इन अ एअर फ्लो, ड्राय इन अ वॉटर फ्लो और स्मोक इन अ एअर फ्लो, दॅट विल बी द एक्झाम्पल ऑफ स्ट्रिक लाईन. किंवा अजून एक सिंपल एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर, जे काही सिगारेट ओढणारे जे लोक असतात त्यावेळेस सिगारेट ओढून ज्यावेळेस ते धूर सोडतात ऍटमॉस्फिअर मध्ये, त्यावेळेस त्या धुरानं जे काय किंवा त्या स्मोकनं जे काय लाईन किंवा पाथ ट्रॅव्हल केलेला असतो त्याला मी काय म्हणणार आहे, स्ट्रिक लाईन म्हणणार. सो फॉर स्टेडी फ्लो the nature of streamline, strict line and path line will be same. For steady flow, you have to always remember that for steady flow the nature of streamline, path line and strict line will be identical or same, whereas for unsteady flow the nature of streamline, strict line and path line will be different. So here you have to also write down the definition of streamline, strict line and path line in your notebook. So today only I will share the notes related to chapter number 2. So from that notes, what you have to write down? You have to write down the different definitions related to different types of fluid flow. जे काही number of fluid flow आहेत, म्हणजे steady, unsteady, uniform, non-uniform, rotational, irrotational, one dimensional, two dimensional, three dimensional, compressible, incompressible, परत ideal, real fluid, हे जे काही वेगवेगळे टाइप ऑफ फ्लुइड फ्लो होतात त्याच्या प्रत्येकाच्या डेफिनेशन आणि स्ट्रीमलाईन, पाथलाईन आणि स्ट्रिक लाईन त्याच्या डेफिनेशन आणि स्ट्रीमलाईनच्या कॅरेक्टरिस्टिक एवढं फक्त करायचंय, नोट्स मधून नोट डाऊन करायचे. आर यू गेटिंग? सो हिअर वी आर गोइंग टू एंड आवर लेक्चर. नाउ आय रिक्वेस्ट यू ऑल to put your roll number in the chat box
I will collect the roll number from the chat box. So here we are going to end our lecture. Thank you.